Hello everyone, today we are going to discuss about Labor Law 1, course second semester and 3-year LLB program, course 2, Labor and Industrial Law 1. Welcome to today's class. In today's class, we will discuss entirely in the new angle. Now syllabus has been changed, right? Now syllabus, old syllabus was different, now syllabus is different. There is not much changes, ತುಂಬಾ changes ಏನಿಲ್ಲ, ಸ್ವಲ್ಪ ಚೇಂಜ್ ಅಂದ್ರೆ ಜಸ್ಟ್ ಕಂಬೈನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಷ್ಟೇ, ಮೇಜರ್ ಚೇಂಜಸ್ ಏನಿಲ್ಲ. ಇದು 3-year LLB program second semester. We are going to discuss labor and industrial law, Kannada and English medium. For both we are going to explain. Okay, now let us get into the syllabus. First we will discuss what is there in the syllabus of labor and industrial law 1 of second semester course 2. Later we will dive into the sections. What are the sections and case laws used for in this syllabus? What are the important sections we should study for the exam? All our students should clear the exam. That is our main intention. So we should reveal which are the section you should actually study for the exam, which are the important questions. Everything we are going to reveal. Okay, let us start. Okay, what is there in syllabus? Just we'll go through the syllabus with instead of going through the syllabus, first we will see what are the important sections, what are the act used in the syllabus. Just we'll see the overview. Instead, if you go through syllabus, it will take long time. So we will just see important concept, important sections, what are the acts used, what is there in the syllabus. That we will see very quickly. Okay, very quickly. See, this is the labor law 1. What we are going to discuss right now is labor and industrial law 1, unit wise syllabus and unit wise syllabus wise sections we are going to see right now. If you see unit 1, actually in the labor law there are two codes we are using in the labor law 1. Okay, in the labor and industrial law 1, we will be using two codes. Earlier we were using act, right? Here we will be calling it as codes. The first one is Industrial Relations Code 2020 and the second one is Code on Wages. See, our government had entered there are 4 codes. Okay, first one is the Code on Wages 2019 and the Industrial Relations Code 2020 and Code on Social Security 2020. Then the Occupational Safety, Health and Working Condition Code 2020. Okay, these 4 codes were introduced by our government, replacing, merging all other. There are several codes acts were there. All they were merged. They made it to only 4 codes. In the first semester, in the second semester of Labor Law 1, you will be studying the Code of Wages 2019 and the Industrial Relation Code 2020. These 3 you are going to study in second semester of KSLU as per the new syllabus Labor Law 1. It was introduced in 21st November 2025. See, these 2 you will be studying in third semester, and this subject name will be Labor and Industrial Law 2. And the first semester, the first semester you will be studying this one in Unit 1, Unit 2 and Unit 3 and also 4. This code you will be studying in Unit 5. ಇದನ್ನ ನೀವು ಫಸ್ಟ್, ಸೆಕೆಂಡ್, ಥರ್ಡ್, ಫೋರ್ತ್ ಯೂನಿಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಈ ಕೋಡ್ ಅನ್ನು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಮೊದಲು ಆಕ್ಟ್ ಅಂತ ಇತ್ತು, ಇದು ಫಿಫ್ತ್ ಯೂನಿಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದನ್ನ ಈ ಕೋಡ್ ಅನ್ನು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಓಕೆ, ಫಿಫ್ತ್ ಯೂನಿಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಯೂನಿಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಇದು ಬರುತ್ತೆ, ಇದರಲ್ಲಿ ಏನ್ ಬರಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಡೈವ್ ಇಂಟು ಇಟ್. ಸಿ, ನೌ exam date has been announced. You need to pay the exam fees, all those things. Now we need to quickly finish it, quickly you need to study it instead of going through in depth. Only exam point of view to score more. What is important, what are the sections are important, in that perspective we should study for the exam. Okay, that in the first unit, very simple, very simple way I will explain. In the first unit, this is the first unit. In the first unit alli neevu introduction to industrial relation, idu first unit. In the second unit, settlement of industrial dispute. ಯಾವ ಸೆಕ್ಷನ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ಏನೇನು ಓದೋದಲ್ಲ, ಎಕ್ಸಾಮ್ ಏನೇನು ಓದಿ ಕೊನೆಗೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಇಂದಿನ ದಿನ ಏನೋ ನೆನಪಿಗೆ ಬರದೆ ಎಲ್ಲ ಮಿಕ್ಸ್ ಆಗಿ ಏನು ಬರೀದ್ದೇನೆ ಫೇಲ್ ಆಗಬಾರ್ದು. ಸೊ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಏನು ಸೆಕ್ಷನ್ ಇದನ್ನ ಬರೆದ್ರೆ ನಾನು ಪಾಸ್ ಆಗ್ತೀನಿ. ಓಕೆ, ಆ ತರ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಯಾವ್ದು ಸೆಕ್ಷನ್ ನೋಡ್ತಾ ಅದು ಆ ತರ. ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿನ ಡಿಫಿನೇಷನ್ ಮಾಡಿರೋದು 2P ನಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಆರ್ ನ್ಯೂ ಸಿಲೆಬಸ್. ಓಕೆ, ಆಸ್ ಪರ್ ದ ನ್ಯೂ ಸಿಲೆಬಸ್ ದಿಸ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಓಕೆ, ಫಾರ್ ದ ಎಕ್ಸಾಮ್. ದೆನ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಡಿಸ್ಪ್ಯೂಟ್ ವರ್ಸಸ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಡಿಸ್ಪ್ಯೂಟ್. ಅಂದ್ರೆ ಒಬ್ಬ ಪರ್ಸನ್ ಡಿಸ್ಪ್ಯೂಟ್ ಏನಾರ ರೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಯೂನಿಯನ್ ಎಲ್ಲ ಸೇರಿಸಿ ಡಿಸ್ಪ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್, ಇದೆಲ್ಲ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಓದೋಣ. ಓಕೆ, ಇವೆರಡಕ್ಕೂ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಇದನ್ನ ನೀವು ಯಾವ ತರ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತೀರಾ. 2Q ರೆಡ್ ವಿತ್
ಸೆಕ್ಷನ್ 49. ಈ ಸೆಕ್ಷನ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದು ನೀವು ಕೋರ್ಟ್ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ರೆಡ್ ವಿತ್ like RW, like that it will use. Next, participant, section 2M means employer, industry 2P, okay. Then 2ZR, worker. These are the sections important in first unit. Only these sections are important for you to pass the exam in the first unit. Then constitutional and transition context. General introductory framework on amalgamation of 29 central laws into 4 codes. ಈ 29 laws ನ 4 codes ಆಗಿ ನಮ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಮರ್ಜ್ ಮಾಡಿದೆ. ತುಂಬಾ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿದೆ ಇವಾಗ, ಮೊದಲಿನ ತರ ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಟೆಡ್ ಆಗಿಲ್ಲ. ಸೊ ಇನ್ ಅಡಿಷನ್ ಟು ದಿಸ್, ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಸೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಇವಾಗ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನೀವೇನ್ ಕಲಿಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಈ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ 1 ಫಸ್ಟ್ ಓದಿದ್ರಲ್ಲ, ಮೂಲಭೂತ ಹಕ್ಕುಗಳು ಮತ್ತು ರಾಜನಿರ್ದೇಶನ ತತ್ವಗಳು, ಇದು ಫಸ್ಟ್ ಸೆಮ್ದು ಆರ್ಟಿಕಲ್ಸ್. ಇದನ್ನ ನೀವು ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೀಬೇಕು. ಸೊ ಇದನ್ನ ಬರೆದ್ರೆ ನೀವು ಫಸ್ಟ್ ಸೆಮ್ ಫಸ್ಟ್ ಯೂನಿಟ್ ಮುಗೀತು. ದೆನ್ ಇಫ್ ಯು ಗೋ ಟು ಸೆಕೆಂಡ್ ಯೂನಿಟ್, ಸೆಕ್ಷನ್ 3 to 4. ಸೆಕ್ಷನ್ 3 ಅಂದ್ರೆ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕಮಿಟಿ, ಗ್ರೀವೆನ್ಸ್ ರಿಡ್ರೆಸ್ ಸಬ್ ಕಮಿಟಿ, ದೆನ್ ಅಡ್ಜುಡಿಕೇಟೆಡ್ ಸೆಟಲ್ಮೆಂಟ್ ಮಷಿನರಿ, ಅದು ಸೆಕ್ಷನ್ 43 to 61. ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಯಾವ ಸೆಕ್ಷನ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್? ಇದರಲ್ಲಿ 43, 53, ದೆನ್ ಟ್ರಿಬ್ಯುನಲ್, ನ್ಯಾಷನಲ್ ಟ್ರಿಬ್ಯುನಲ್, ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಟ್ರಿಬ್ಯುನಲ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅದರಲ್ಲಿ 44, 46, 47, 50, 55 in the voluntary arbitration for 50, 42 and notice of change. ಚೇಂಜಸ್ ಇದ್ರೆ ಅದನ್ನ ನೋಟಿಸ್ ಕೊಡಬೇಕು. ಅದು ಸೆಕ್ಷನ್ 40 ಇಂದ 41 ವರೆಗೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಇಂದ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಮತ್ತೆ ಲಾಕ್ ಔಟ್ಸ್ ಏನ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್? ಬೀಗ ಮುದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಅಂದ್ರೆ ಇವರು ಲೇಬರ್ ಗಳು ಮಾಡೋದು, ಬೀಗ ಮುದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಮಾಲೀಕ ಲಾಕ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತಾನೆ. ಸೊ 62 ಇಂದ 64 ಸೆಕ್ಷನ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೇ ಆಫ್ ರಿಟ್ರೀಚ್ಮೆಂಟ್, ಕ್ಲೋಸರ್. ಲೇ ಆಫ್ ರಿಟ್ರೀಚ್ಮೆಂಟ್ ಗೆ ಸೆಕ್ಷನ್ ಜನರಲ್ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ಮೆಂಟ್ ಆದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ 50 to 300 ವರ್ಕರ್ಸ್, ಸೆಕ್ಷನ್ 65 ಇಂದ 75. ಸ್ಪೆಷಲ್ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ 300 ವರ್ಕ್ ಪ್ಲೇಸ್ ವರ್ಕರ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಸೆಕ್ಷನ್ 77 ಇಂದ 82 ಅಪ್ಲೈ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಈ ಲೇ ಆಫ್ ಮತ್ತೆ ರಿಟ್ರೀಚ್ಮೆಂಟ್ ಮತ್ತೆ ಕ್ಲೋಸರ್ ಮಾಡೋ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನೇನ್ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಫಾಲೋ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಈ ಸೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಯಾವಾಗ ಈ ಸೆಕ್ಷನ್ ಅಪ್ಲೈ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ 50 ಇಂದ 300 ಸ್ಟಾಫ್ ಇರ್ತಾರಲ್ಲ ವರ್ಕರ್ಸ್, ಅವ್ರಿಗೆ ಇದು ಅಪ್ಲೈ ಆಗುತ್ತೆ. ಇನ್ನು ಏನಾದ್ರು 300 ಪ್ಲಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ವರ್ಕರ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಸೆಕ್ಷನ್ 77 ಇಂದ 82 ಸೆಕ್ಷನ್ ಅಪ್ಲೈ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದ್ರ ಪ್ರಕಾರನೇ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ ಅವರು ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡೋದು, ರಿಟ್ರೀಚ್ಮೆಂಟ್, ಲೇ ಆಫ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಏನಾದ್ರು ಮಾಡದೇ ಇದ್ರೆ ಅವರು ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಪೆನಾಲ್ಟಿ ಹಾಕುತ್ತೆ, ಎಂಪ್ಲಾಯಿ ಕೋರ್ಟ್ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಪರಿಹಾರ ಕೇಳಬಹುದು. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ಇದೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಯೂನಿಟ್ ಅಲ್ಲಿ. ಅಂದ್ರೆ ಡಿಸಿಪ್ಲಿನರಿ ಆಕ್ಷನ್ ತಗೊಳ್ತಾರೆ, ಏನಾದ್ರು ದುರ್ನಡತೆ ಏನಾದ್ರು ಮಾಡಿ ಏನಾದ್ರು ಲಾಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕಂಪ್ನಿಗೆ, ಅದನ್ನ ಹೇಗೆ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಕಂಪ್ನಿಯವರು ಈ ಸೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೆಕ್ಷನ್ 38 ಅಲ್ಲಿ ಅನ್ಫೇರ್ ಲೇಬಲ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸಸ್, ಅವ್ರಾದ್ರು ಅನ್ಫೇರ್ ಟ್ರೇಡ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಈ ಸೆಕ್ಷನ್ 84 ಅಪ್ಲೈ ಆಗುತ್ತೆ. ರೆಡ್ ವಿತ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಶೆಡ್ಯೂಲ್. ದೆನ್ ಇಫ್ ಯು ಗೋ ಟು ಥರ್ಡ್ ಯೂನಿಟ್, ಟ್ರೇಡ್ ಯೂನಿಯನ್ಸ್ ಡೆಫಿನೇಷನ್ಸ್ 2ZL ಟ್ರೇಡ್ ಯೂನಿಯನ್ ಬರುತ್ತೆ. ಇನ್ನು ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಷನ್ 2NL ಬರುತ್ತೆ. ಇನ್ನು ಆಫೀಸ್ ಬೇರರ್ ಅಂದ್ರೆ ಆಫೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾರು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಟ್ರೇಡ್ ಯೂನಿಯನ್ ಅಲ್ಲಿ, ಅವ್ರನ್ನ ಆಫೀಸ್ ಬೇರರ್ ಅಂತಾರೆ. ಸೆಕ್ಷನ್ 2ZB ಬರುತ್ತೆ. ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಹೆಂಗೆ ಟ್ರೇಡ್ ಯೂನಿಯನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಟ್ರೇಡ್ ಯೂನಿಯನ್ ಅಂದ್ರೆ ಗೊತ್ತಲ್ಲ, ಸಂಘ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾರಲ್ಲ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿಗಳಲ್ಲಿ, ನಮ್ದು ಯೂನಿಯನ್ ಅದೇನೆ ಅಷ್ಟೇ. ಅವನ್ನ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಹೆಂಗಾಗುತ್ತೆ? ಇನ್ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಹೆಂಗಾಗುತ್ತೆ, ಮತ್ತೆ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಹೇಗೆ ನಡೆಯುತ್ತೆ, ಮತ್ತೆ ಕ್ರೈಟೇರಿಯಾ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್. ಸೆಕ್ಷನ್ 6, 7, 8, 9 ಈ ಸೆಕ್ಷನ್ಸ್ ನಿಮ್ಗೆ ಸಿಲೆಬಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಾರ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಎಲ್ಲಾ ಸೆಕ್ಷನ್ ಓದೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ವೇ ಇಲ್ಲ. ಇಷ್ಟೇ ಸೆಕ್ಷನ್ ನಿಮ್ಗೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಕ್ಯಾನ್ಸಲೇಷನ್ ಅಂಡ್ ಅಪೀಲ್, ರೈಟ್ಸ್, ಇನ್ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್, ಫಂಡ್ಸ್, ಅದ್ರ ರೈಟ್ಸ್ ಏನಿರುತ್ತೆ. ಈಗ ನೀವು ಯೂನಿಯನ್ ಮೆಂಬರ್ ಆಗಿದೆ, ನಿಮ್ಗೆ ಏನ್ ರೈಟ್ಸ್ ಇದೆ, ಮತ್ತೆ ಯೂನಿಯನ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ, ಅಪೀಲ್ಗೆ, ಮತ್ತೆ ಇನ್ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಫಂಡ್ಸ್ ಹೆಂಗೆ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಾಡಬೇಕು, ದುಡ್ಡು ಬರುತ್ತಲ್ಲ ಅದನ್ನ, ಮತ್ತೆ ಇಮ್ಯುನಿಟೀಸ್. ನೋಡಿ, ಯೂನಿಯನ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಇಮ್ಯುನಿಟೀಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅವಾಗ ನಾವು ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಪೊಲೀಸರು ದುಡ್ಡು ಕೊಟ್ಟು ಮಾಲೀಕ ಅವ್ರನ್ನೆಲ್ಲ ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಕ್ ಆಗಲ್ಲ. ಅವ್ರಿಗೆ ಒಂದು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಇಮ್ಯುನಿಟಿನ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಓಕೆ, ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಕೂಡ ಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಇವ್ರನ್ನ ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಂಗಿಲ್ಲ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ. ಏನೇನೋ ಪಿತೂರಿ ಮಾಡಿ ಅವ್ರ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ ಟಾರ್ಚರ್ ಕೊಡೋದೆಲ್ಲ ಮಾಡಂಗಿಲ್ಲ. ಸೊ ಅದಾಗೆಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಯೂನಿಯನ್ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ಗೆ ಸೊ ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಇಮ್ಯುನಿಟಿ ಇದೆ. ಸಿವಿಲ್ ಕೇಸ್ ಹಾಕಂಗಿಲ್ಲ, ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಕೇಸ್ ಹಾಕಂಗಿಲ್ಲ, ಯಾವ್ದಕ್ಕೆ ಹಾಕಂಗಿಲ್ಲ. ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ನೀವು ಸೆಕ್ಷನ್ 16, 17 ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಜಸ್ಟ್ ಅಮಾಲ್ಗಮೇಷನ್, ಡಿಸೊಲ್ಯೂಷನ್, ಮತ್ತೆ ಯೂನಿಯನ್ ನ ಮರ್ಜ್ ಮಾಡ್ಬಿಡೋದು, ಮತ್ತೆ ಅದನ್ನ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡೋದು ಹೇಗೆ ಆಗುತ್ತೆ, ಸಪರೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಇದೆಲ್ಲಾನು ಇದು ಸೆಕ್ಷನ್ 24, 25 ನಲ್ಲಿ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಕಲೆಕ್ಟಿವ್ ಬಾರ್ಗೇನಿಂಗ್ ಮತ್ತು ರೆಕಗ್ನೈಸೇಷನ್, ಇದನ್ನ ನೆಗೋಷಿಯೇಟಿಂಗ್ ಹೆಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಯೂನಿಯನ್, ಮತ್ತೆ ಅವ್ರನ್ನ ಕರ್ಸಿ ರಾಜಿ ಗೀಜಿ ಮಾಡೋದೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ, ಅದೆಲ್ಲ ಸೆಕ್ಷನ್ 14 ನಲ್ಲಿ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಪೆನಾಲ್ಟಿನ ಸೆಕ್ಷನ್ 85, 86/7, 86/9 ನಲ್ಲಿ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಈ ಸೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಇನ್ನು ಫೋರ್ತ್ ಯೂನಿಟ್ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ತುಂಬಾ ಕಡಿಮೆ ಸೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಇದೆ. ನೀವು ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಒಂದು ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಓದ್ಲೇಬೇಕು ಕಂಪಲ್ಸರಿ, ತುಂಬಾ ಬರುತ್ತೆ ಅದು. ಸೊ
ಜೊತೆಗೆ ಈ ಸೆಕ್ಷನ್ ಆಡ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಬರೀ ಇದೇ ಸೆಕ್ಷನ್ ಓದ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಆಗಲ್ಲ, ಇಷ್ಟೇ ಸಾಕು. ಬಟ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಒಂದು ಆರ್ಟಿಕಲ್ ನೀವು ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಎಲ್ಲ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ನೀವು ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಓಕೆ, ದೆನ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಆರ್ಡರ್ ಇದು ತುಂಬಾ ಚಿಕ್ಕ ಟಾಪಿಕ್ ಇತ್ತು ಇದರಲ್ಲಿ ಓಲ್ಡ್ ಸಿಲೆಬಸ್ ಅಲ್ಲಿ. ಇದರಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಎನ್ಲಾರ್ಜ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಏನಂದ್ರೆ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ 300+ ವರ್ಕರ್ಸ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ರೆ ಅವಾಗ ಇದು ಸೆಕ್ಷನ್ 28 ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಆರ್ಡರ್ ಅಪ್ಲೈ ಆಗುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಾಡಲ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಆರ್ಡರ್ ಸೆಕ್ಷನ್ 29. ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಸೆಕ್ಷನ್ 30 ಬರುತ್ತೆ. ಅಪೀಲ್ ಹೆಂಗ್ ಹೋಗೋದು, ಈಗ ಒಬ್ರು ಅಥಾರಿಟಿ ಇರ್ತಾವ್ರು ಏನಾದ್ರು ಆರ್ಡರ್ ಕೊಟ್ಟೋದ್ರು ಅವ್ರ ವಿರುದ್ಧ ಅಪೀಲ್ ಹೆಂಗ್ ಹೋಗೋದು. ಡೇಟ್ ಆಫ್ ಆಪರೇಷನ್ ಸೊ 32 ಸೆಕ್ಷನ್ 33. ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಮಾಡಿಫಿಕೇಶನ್. ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಆರ್ಡರ್ ಅಂದ್ರೆ ಕಂಪ್ನಿಲಿ ಒಂದು ಆರ್ಡರ್ ಏನೋ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ನ ಫಾಲೋ ರೂಲ್ಸ್ ಅನ್ನ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ ಚೇಂಜಸ್ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಚೇಂಜ್ ಸುಮ್ಮನೆ ಮಾಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಟು ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಇಂದ ಅಪ್ರೂವಲ್ ತಗೋಬೇಕು. ಅದನ್ನ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಮಾಡೋದಂಗೆ, ಮಾಡಿಫಿಕೇಶನ್ ಮಾಡೋದಂಗೆ, ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಏನಾರ ಇಂಟರ್ಪ್ರಿಟೇಷನ್ ಏನಾರ ಅರ್ಥ ಹೆಂಗೆ ಇಂಟರ್ಪ್ರಿಟೇಷನ್ ಹೆಂಗ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಅಡ್ಜುಡಿಕೇಶನ್ ಎಲ್ಲ 37 ಓದ್ತೀವಿ. ಪೆನಾಲ್ಟೀಸ್ ಏನಾರು ವೈಲೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ರೂಲ್ಸ್ ನ ಸೆಕ್ಷನ್ 86/12 ಅಲ್ಲಿ ಓದ್ತೀರಾ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ನು ಫಿಫ್ತ್ ಯೂನಿಟ್ ಬಂದ್ರೆ ಮುಗ್ದೇ ಹೇಳ್ತೀನಿಲ್ಲ. ಇಷ್ಟೇ ಸೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಇರೋದು. ಇದೆಲ್ಲ ಓದ್ಬೇಕು ಅಂತಿಲ್ಲ, ಇಷ್ಟು ಸೆಕ್ಷನ್ ಜಾಸ್ತಿನೇ ಇದೆ. ಬಟ್ ಇದೆಲ್ಲ ಓದ್ಬೇಕು ಅಂತಿಲ್ಲ. ನೀವು ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಈ ಯೂನಿಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೆಕ್ಷನ್ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ಬರೀ ಥಿಯರಿ ಓದ್ಕೊಂಡೋಗಿ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಯೂನಿಟ್ ಸ್ವಲ್ಪ 7 ತರ ತಗೊಂಡು 5 ಎಲ್ಲ ತೆಗೆದು ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಒಂದು 5 ಮಾಡಿ 20, 34 ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಒಂದು 10 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಆತರ ತೆಗೆದ್ರು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಒಂದು 50 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಅಂತ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಸೆಕ್ಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯ್ತು ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಸೆಕ್ಷನ್ ಒಂದು ಯೂನಿಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ಬರೀ ಥಿಯರಿ ಮಾತ್ರ ಓದ್ಕೊಂಡೋಗಿ ಒಂದು ಯೂನಿಟ್ ಫುಲ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಬಿಡೋದಕ್ಕಿಂತ ಒಂದು 2 ಸೆಕ್ಷನ್ ಆದ್ರೂ ಓದ್ಕೊಂಡೋಗಿ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಕ್ವಶನ್ಸ್, ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅಂತ. ಆ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ನಾವು ಓದಿದ್ರೆ ಸಾಕು. ದಿಸ್ ಯೂನಿಟ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಶಿಫ್ಟ್ ಅವೇ ಫ್ರಮ್ ಓಲ್ಡರ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಆಕ್ಟ್ ಲೈಕ್ ಮಿನಿಮಮ್ ವೇಜ್ ಆಕ್ಟ್, ಬೋನಸ್ ಆಕ್ಟ್, ತುಂಬಾ ಆಕ್ಟ್ ಎಲ್ಲಾನು ತೆಗೆದುಬಿಟ್ಟು ಈ ತರ ಒಂದೇ ಒಂದು ಕೋಡ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಇವನ್ ಈಕ್ವಲ್ ರೆಮ್ಯುನರೇಷನ್, ಮಿನಿಮಮ್ ವೇಜಸ್, ಪೇಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ವೇಜಸ್, ಬೋನಸ್. ಕೋರ್ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಏನು? ಕೋರ್ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ವೇಜಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. 2Y ನಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ. ಹೈಲಿ ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಫಾರ್ ಆಲ್ ಸಬ್ ಟಾಪಿಕ್. ಇದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್. ಏನು ಚಾಪ್ಟರ್ 1 ಅಂದ್ರೆ ಯೂನಿಟ್ 1 ಅಲ್ಲ, ಕೋಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಚಾಪ್ಟರ್ 1. ಇದರಲ್ಲಿ ಸೆಕ್ಷನ್ 3 ಇಂದ 4 ಇದರಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಸೆಕ್ಷನ್ 3 ಪ್ರಾಹಿಬಿಷನ್ ಆಫ್ ಜೆಂಡರ್ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಮಿನೇಷನ್, ಅಂದ್ರೆ ಗಂಡು ಹೆಣ್ಣು ಮದ್ವೆ ಏನು ಡಿಸ್ಕ್ರಿಮಿನೇಷನ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಕಂಪ್ನಿಲಿ. ಇವ್ರಿಗೆ ಬೇರೆ ಸಂಬಳ, ಇವ್ರಿಗೆ ಬೇರೆ ಸಂಬಳ, ಇಬ್ರು ಒಂದೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದು ಆತರ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಫಿಕ್ಸೇಷನ್ ಪ್ರೊಸೀಜರ್, ಮಿನಿಮಮ್ ವೇಜ್ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದು ಫ್ಲೋರ್ ವೇಜ್ ಇದಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಕೊಡ್ಲೇಬಾರ್ದು. ಫಿಕ್ಸೇಷನ್ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಅಂದ್ರೆ ಹೆಂಗೆ, ಈಗ ತರಕಾರಿ ಎಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತದೆ, ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಎಲ್ಲ ಪ್ರೈಸ್ ಎಲ್ಲ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತದೆ ಹೆಂಗೆ, ಮತ್ತೆ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಅವರ್ಸ್ ಹೆಂಗೆ, ಓವರ್ ಟೈಮ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಹೆಂಗೆ ಯಾವ ತರ ಅವ್ರಿಗೆ ಅಮೌಂಟ್ ಎಲ್ಲ ಕೊಡಬೇಕು, ಕ್ಲೇಮ್ಸ್, ರೆಮಿಡೀಸ್, ಮತ್ತೆ ಪೇಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ವೇಜಸ್, ಅದಕ್ಕೆ ಮೋಡ್ ಎಷ್ಟು ಟೈಮ್ ಒಳಗಡೆ ಕೊಡಬೇಕು. ಇದೆಲ್ಲ ಸೆಕ್ಷನ್ 15, 16, 17 ಓದ್ತೀರಾ. ಆತರ ಡಿಡಕ್ಷನ್, ಫೈನ್ಸ್, ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಏನಾದ್ರು ಡಿಡಕ್ಷನ್ ಅನ್ಅಥರೈಸ್ ಮಾಡೋರ್ಗೆಲ್ಲ ಫೈನ್ ಹಾಕ್ತಾರೆ. ಏನಾದ್ರು ಎಂಪ್ಲಾಯರ್ ಇದಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಗೆ ಊಟ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ಇರೋ ಅರ್ಧ ಸಂಬಳ ಎಲ್ಲ ತಗೋಬಿಟ್ರೆ ಆತರ ಫೈನ್ ಹಾಕೋದಕ್ಕೆ. ಪೇಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ವೇಜಸ್, ಎಲಿಜಿಬಿಲಿಟಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್, ಹೆಂಗೆ ಬೋನಸ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡೋದು. 26 ಡಿಸ್ಕ್ವಾಲಿಫಿಕೇಶನ್, ಅಂದ್ರೆ ಬೋನಸ್ ನ ಡಿಸ್ಕ್ವಾಲಿಫೈ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಕೊಡಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ. ಅದು ಸೆಕ್ಷನ್ 29 ಅಲೋಕೇಶನ್ ಆಫ್ ಸರ್ಪ್ಲಸ್. ಬೋನಸ್ ಕೊಡಕ್ಕೆ ಅಂತ ಅಮೌಂಟ್ ಮಡಗಿರ್ಬೇಕು ಲಾಭ ಬಂದಾಗ, ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಓದ್ತೀರಾ. ಸೆಕ್ಷನ್ 31, 33, 36 ಅಲ್ಲಿ. ಎಕ್ಸಾಮ್ಷನ್ ನಾನ್ ಅಪ್ಲಿಕಬಿಲಿಟಿ ಸೆಕ್ಷನ್ 40, 50 ಓದ್ತೀರಾ. ಏನಾದ್ರು ಪೆನಾಲ್ಟಿ, ಏನಾದ್ರು ವೈಲೇಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಬೋನಸ್ ಕೊಡ್ತಿಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಪೆನಾಲ್ಟಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೆಕ್ಷನ್ ಒಬ್ರು ಅಥಾರಿಟಿ ಇರುತ್ತೆ, ಅವ್ರಿಗೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ಸೆಕ್ಷನ್ 54 ಅಲ್ಲಿ ಪೆನಾಲ್ಟಿ ಆಗ್ತಾರೆ. ಅಷ್ಟೇ ಇರೋದು ಇದರಲ್ಲಿ. ಈಗ ಎಂಟರ್ ಸಿಲೆಬಸ್ ಓವರ್. ಸಿಲೆಬಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೀನ್ಸ್ ಓವರ್ ಅಂದ್ರೆ ಸೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಇಷ್ಟೇ ಇರೋದು. ಇನ್ನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕನ್ನಡ ಮೀಡಿಯಂ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಸೇಮ್ ಅದೇನೆ. ಕೈಗಾರಿಕಾ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಗೆ ಸೆಕ್ಷನ್ 2P ಬರ್ತದೆ. ಇನ್ನ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಕೈಗಾರಿಕಾ ವಿವಾದ, ವೈಯಕ್ತಿಕ ವಿವಾದ 2Q ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ. ಭಾಗವಹಿಸುವುದು, ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಫಸ್ಟ್ ಯೂನಿಟ್ ಇದ್ರೆ ಇದ್ರ ಜೊತೆ ಸಂವಿಧಾನದ ಮೂಲಭೂತ ಹಕ್ಕುಗಳು, ಮತ್ತೆ ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ರೈಟ್ಸ್, ಮತ್ತೆ ರಾಜ್ಯ ತತ್ವಗಳು, ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ನೀವು ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಜೊತೆ ಬರೀಬೇಕು ಫಸ್ಟ್ ಯೂನಿಟ್ಗೆ. ಇಷ್ಟೇ ಸೆಕ್ಷನ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇದಕ್ಕೆ. ಇನ್ನು ಸೆಕೆಂಡ್ ಯೂನಿಟ್ ಹೋಗಿದ್ರೆ ಬೈ ಪಾರ್ಟಿ ಫೋರಮ್ ಅಲ್ಲಿ ವರ್ಕ್ಸ್ ಕಮಿಟಿ, ಮೊದಲು ವರ್ಕ್ ಮ್ಯಾನ್ ಅಂತ ಕರಿತಿದ್ರು, ಈಗ ವರ್ಕರ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ನ್ಯೂ ಕೋಡ್ ಅಲ್ಲಿ. ಇದೆಲ್ಲ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಲ್ಲ, ಹೇಳ್ಬಿಟ್ರು ಇದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಂತ ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದು 1 hour ವೇಸ್ಟ್ ಮಾಡೋದು ಬೇಡ. ಇದೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಅಷ್ಟೊಂದು ಡೀಪ್ ಆಗಿ ತಲೆಗಿಡ್ಸ್ಕೊಂಡು ಓದಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬಿಡಿ. ಹೆಡ್ಲೈನ್ ಓದ್ಕೊಂಡೋಗಿ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬರೋದು ಬನ್ನಿ ಪಾಸ್ ಆಗ್ತೀರ. ಯಾವಾಗ ನೀವು ಡೀಪ್ ಆಗಿ ಇದೇನೋ ವರ್ಕರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ರಲ್ಲ, ಮೊದಲು ವರ್ಕ್ ಮ್ಯಾನ್ ಅಂತ ಇತ್ತು, ಈಗ ವರ್ಕರ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಸೊ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇದೇನು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಲ್ಲ, ಇದು ಬರೆದೇರು ನೀವು ಪಾಸ್ ಆಗ್ತೀರ. ಓಕೆ, ಬರೆದೇರು ಒಳ್ಳೆ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ತೆಗಿತೀರ. ಸೊ ನಾನು ಹೇಳಿದಷ್ಟೇನೆ, ಒಂದನ್ನೇ ಇವಿ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಮಾಡೋದೆಲ್ಲ ಬಿಟ್ಬಿಡಿ. ಏನ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಗೆ ಹೆಡ್ಲೈನ್ ಓದಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಥಿಯರಿ ಎಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದೆ, ನೆನಪಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ
ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬನ್ನಿ, ಸೆಕ್ಷನ್ ಕೇಸ್ ಲಾ ಕೊಡ್ತೀನಿ, ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಬರೋದ್ರೆ ಅಷ್ಟೇ, ಮುಗೀತು ಅಷ್ಟೇ. ಏನೇನೋ ತುಂಬಾ ಟೆನ್ಷನ್ ತಗೊಳ್ಳೋದು, ಏನಿದ್ರು ಡೀಪ್ ಆಗಿ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡೋದು, ಇದೆಲ್ಲ ಬಿಟ್ಬಿಡ್ಬೇಕು. ಎಕ್ಸಾಮ್ಗೆ ಏನ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅದು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬರಬೇಕು. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಜನ ಫೇಲ್ ಆಗ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಿರೋದು. ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಡೀಪ್ ಆಗಿ ಓದ್ಬೇಕು ಸರ್, ನಾನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ನಾನು ಒಳ್ಳೆ ಲಾಯರ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಯಾರು ಆಗ್ಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದು? ಹಾಲಿಡೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಓದಿ. ಈ ಹಾಲಿಡೇಸ್ ಎಲ್ಲ ಓದಲ್ಲ, ಎಕ್ಸಾಮ್ ಹತ್ರ ಬಂದಾಗ ಡೀಪ್ ಆಗಿ ಓದಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತೀರಾ. ದಟ್ ಇಸ್ ಫೂಲಿಶ್ ಥಿಂಗ್. It is foolish thing. You should do all these things during holidays. ಎಕ್ಸಾಮ್ ಮುಗಿಯುತ್ತೆ ಜುಲೈನಲ್ಲಿ, ಆಗಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಕುತ್ಕೊಂಡು ಓದಿ. ನಂಗೆ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿ ನಾನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಇನ್ನು ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ನೋಡ್ತೀನಿ ಅದು ಹೆಂಗ್ ಓದ್ತೀರಾ ಅಂತ. ದೆನ್ ತ್ರಿಪಕ್ಷೀಯ ವೇದಿಕೆ ಮತ್ತೆ ವರ್ಕರ್ಸ್ ಕಮಿಟಿ ಮತ್ತೆ ಕುಂದುಕೊರತೆ ನಿವಾರಣಾ ಸಮಿತಿ ಸೆಕ್ಷನ್ 5 ಇದೆಲ್ಲ ಓದೋದು ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಲ್ಲ ಅವಾಗಲೇ ಅದರಲ್ಲಿ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅಲ್ಲಿ. ರಾಜ್ಯ ಅಧಿಕಾರ, ಕೈಗಾರಿಕಾ ಮಂಡಳಿ ಮತ್ತೆ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಂಡಳಿ, ಸ್ವಯಂ ಪ್ರೇರಿತ ಮಧ್ಯಸ್ಥಿಕೆ, ಬದಲಾವಣೆ ನೋಟಿಸ್ ಏನಾದ್ರು ಇದ್ರೆ, ಮುಷ್ಕರ ಲಾಕ್ಔಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನೇನು ಸೆಕ್ಷನ್. ಸಾಮಾನ್ಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಾದ್ರೆ 50 ಇಂದ 60 ಸೆಕ್ಷನ್ 300 ಇದ್ರೆ ಈ ಸೆಕ್ಷನ್ ಅಪ್ಲೈ ಆಗುತ್ತೆ, ಇವ್ರಿಗೆ ಅಪ್ಲೈ ಆಗುತ್ತೆ. ಶಿಸ್ತು ಕ್ರಮ ತಗೋಬೇಕಾದ್ರೆ ಈ ಸೆಕ್ಷನ್ ನಲ್ಲಿ. ಅನ್ಯಾಯದ ಕಾರ್ಮಿಕ ಪದ್ಧತಿ, ಏನಾದ್ರು ಅನ್ಫೇರ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನಾದ್ರು ಮಾಡಬಾರ್ದು, ಏನೋ ಮಾಡ್ತಿದ್ರೆ, ಈಗ ಏನು ಕೆಲಸ ಎಲ್ಲಾ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಬೆಳಗಿಂದ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು 10 ರೂಪಾಯಿ ಸಂಬಳ ಕೊಟ್ರೆ ಅದೆಲ್ಲ ಒಂದು ಅನ್ಫೇರ್ ಟ್ರೇಡ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್. ಮತ್ತೆ ಏನು ಸಣ್ಣ ತಪ್ಪಿಗೂ ದೊಡ್ಡ ತಪ್ಪಾಗೋ ತರ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲ ಇವನೇನೋ ಮೋಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಮಾಲೀಕ ಮೋಸ ಮಾಡಿದ ಕಾರ್ಮಿಕ ಕಂಡಿಡಿದು ಬಿಡ್ತಾನೆ, ಕಂಡಿಡಿದ್ಬಿಟ್ನಲ್ಲ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅವ್ನಿಗೆ ಸೇಡ್ ತೀರ್ಸ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಕೆಲಸದ ಹಾಕ್ಬಿಡೋದು, ಇವನೇ ಏನೋ ತಪ್ಪು ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಅಂತ ಏನೋ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡೋದು, ಅದೆಲ್ಲ ಮಾಡೋದು, ಅದೆಲ್ಲ ಅನ್ಫೇರ್ ಟ್ರೇಡ್ ಲೇಬರ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸಸ್. ಓಕೆ, ಅದೆಲ್ಲ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಅದೆಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಶಿಕ್ಷೆಗಾಗುತ್ತೆ. ಕಾರ್ಮಿಕ ಸಂಘಗಳೆಲ್ಲ ಹೆಂಗೆ ಯಾವ ತರ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಸೆಕ್ಷನ್ಗಳೆಲ್ಲ ಇದಾವೆ. ಟ್ರೇಡ್ ಯೂನಿಯನ್, ಕಾರ್ಯಾಂಗ ಸೆಕ್ಷನ್, ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು, ಆಫೀಸ್ ಬೇರೆ ಅಂದ್ರೆ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಅಂತ. ಇದರಲ್ಲಿ ಸೆಕ್ಷನ್ 5 ಇಂದ 29 ನೋಂದಣಿ ಬಗ್ಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ನಿಮ್ಗೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಓದಕ್ ಆಗಲ್ಲ ಸೆಕ್ಷನ್ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ ಸರ್ ಅಂದ್ರೆ ಈ ರೇಂಜ್ ಬರ್ಬಿಡಿ ಅಷ್ಟೇ. 5 ಇಂದ 27 ವರೆಗೆ ನೋಂದಣಿ ಬರ್ತದೆ ಅಂತ ಬರ್ದು ಈ ಸೆಕ್ಷನ್ ಇದೆಲ್ಲ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಇಡ್ಲೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕೊಂಡು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಇರೋ ಅಷ್ಟೇ. ದೆನ್ ಸಾಮೂಹಿಕ ಸಾವಕಾಸಿ ಮಾನ್ಯತೆ ಸೆಕ್ಷನ್ 14 ಸಂಧಾನ ಕೂಡ, ನೆಗೋಸಿಯೇಷನ್ ಯೂನಿಯನ್, ದಂಡಗಳು, ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಆರ್ಡರ್ಸ್ ಇದೆಲ್ಲ ಅದೇ. ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಆರ್ಡರ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಕಂಪ್ನಿ ಓನರ್ ಒಂದು ರೂಲ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಕಂಪ್ನಿಗೆ, ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಅಪ್ರೂವ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಮಾಡೋದು. ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಆರ್ಡರ್ಸ್ ಏನಿಲ್ಲ ಅದರಲ್ಲಿ. ಇದು ಅಪ್ಲೈ ಆಗಬೇಕು 300 ಮೇಲೆ ಕಾರ್ಮಿಕರು ಎಷ್ಟಿದ್ರೆ ಅಪ್ಲೈ ಆಗುತ್ತೆ. ಮೊದಲು 100 ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಅಪ್ಲೈ ಆಗಿದ್ರೆ 300 ಇದೆ. ಈಗ ಮಾಡಲ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಆರ್ಡರ್ಸ್ ಹೆಂಗೆ ಮಾಡಲ್ ಹೆಂಗಿರ್ಬೇಕು, ಅದು ಆರ್ಡರ್ ಸುಮ್ಮನೆ ಹೆಂಗೋಬೇಕು ಆ ತರ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೊಂದು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಅಂತ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರ ತಗೋಬೇಕು, ಅದಕ್ಕೆ ದಂಡಗಳು ಇರುತ್ತೆ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ್ರೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 5th ಯೂನಿಟ್ಗೆ ಹೋದ್ರೆ ಇನ್ನು ವೇಜಸ್ ಸಮಾನ ವೇತನ ಕೊಡಬೇಕು, ಕನಿಷ್ಠ ವೇತನ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡೋದು ಹೆಂಗೆ, ಅದನ್ನ ಬೋನಸ್ ಕೊಡೋದು, ಅದಕ್ಕೆ ತಪ್ಪ ಹೆಂಗೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡೋದು, ಅದಕ್ಕೆ ಪೆನಾಲ್ಟಿ ಏನು, ಇದೆಲ್ಲ ನಾವು ಈ ಸಿಲೆಬಸ್ ಓದ್ತೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನ್ ಓದ್ತೀವಿ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕೆಲವರು ಓಲ್ಡ್ ಫೇಲ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅದು ಈಗ ಮತ್ತೆ ಬರಿತಾ ಇದ್ರೆ ಎಕ್ಸಾಮ್, ಬಟ್ ನ್ಯೂ ಸಿಲೆಬಸ್ ಎಲ್ಲ ಬರೀಬೇಕು. ಸ್ವಲ್ಪ ನಿಮ್ಗೆ ಇದ್ಬೇಕು, ಕಂಪ್ಯಾರಿಸನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಹೆಂಗಿದೆ ಓಲ್ಡ್ ಸಿಲೆಬಸ್ ನ್ಯೂ ಸಿಲೆಬಸ್ ಏನ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಇದೆ. ಟ್ರೇಡ್ ಯೂನಿಯನ್ ಆಕ್ಟ್ 1926 ಅದನ್ನ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ರಿಲೇಷನ್ ಕೋಡ್ 2020 ಮಾಡಿದ್ರೆ ಚಾಪ್ಟರ್ ನಂಬರ್ 3 ನಲ್ಲಿ ಬಂದಿದೆ. ಈಗ ಈ ಚಾಪ್ಟರ್ 1 to 5 ಇಂದ 12 ವರೆಗೂ ಇದನ್ನ ಇದರಲ್ಲಿ ಮರ್ಜ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಚಾಪ್ಟರ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಡಿಸ್ಪ್ಯೂಟ್ ಆಕ್ಟ್ 1947 ಇತ್ತಲ್ಲ, ಆಕ್ಟ್ ಇತ್ತು ಮೊದಲು ಸಪರೇಟ್ ಆಗಿ, ಇದರಲ್ಲಿ ಮರ್ಜ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ಮರ್ಜ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಟೋಟಲಿ ಅಪ್ ಟು 4 ಯೂನಿಟ್ ವರೆಗೂ ಮರ್ಜ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಆಕ್ಟ್, ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಆರ್ಡರ್ಸ್ ಇದನ್ನು ಇದರಲ್ಲಿ ಮರ್ಜ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ಮರ್ಜ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇದನ್ನ ಮಾತ್ರ 5th ಯೂನಿಟ್ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಮಿನಿಮಮ್ ವೇಜ್ ಆಕ್ಟ್, ಪೇಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ವೇಜ್ ಆಕ್ಟ್, ಬೋನಸ್ ಆಕ್ಟ್ ಇದೆಲ್ಲ ಸೇರಿಸಿ ದ ಕೋಡ್ ಆಫ್ ವೇಜಸ್ 2019 ನಲ್ಲಿ ಆಡ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಷ್ಟೇ. ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೇನು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಚೇಂಜಸ್ ಮಾಡಿರೋದು ಅಂತ ನೋಡಿದ್ರೆ, ಮೊದಲು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಆರ್ಡರ್ಸ್ ಇತ್ತಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಅಪ್ಲೈ ಆಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಮಿನಿಮಮ್ 100 ಎಂಪ್ಲಾಯ್ ಇದ್ರೆ ಆಗ್ತಿದೆ. ಈಗ ಅದನ್ನ 300 ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಬಿಲೋ 300 ಇದ್ರೆ ಅದೆಲ್ಲ ಅಪ್ಲೈ ಆಗಲ್ಲ. ಲೇ ಆಫ್ ರಿಟ್ರೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಮೊದಲು 100 ಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ರೆ ರೂಲ್ಸ್ ಅಪ್ಲೈ ಆಗ್ತಿತ್ತು. ಈಗ 300 ಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಈ ಲೇ ಆಫ್ ರಿಟ್ರೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಕ್ಲೋಸರ್ದು ರೂಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಅಪ್ಲೈ ಆಗುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟ್ಯಾಟ್ಯೂಟರಿ ರೆಕಗ್ನಿಷನ್ ಆಫ್ ಟ್ರೇಡ್. ಈಗ ರೆಕಗ್ನಿಷನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಟ್ರೇಡ್ ಯೂನಿಯನ್ ಅಂದ್ರೆ, ಅದು ಮೊದಲು ಓಲ್ಡ್ ಟ್ರೇಡ್ ಯೂನಿಯನ್ ಇತ್ತು ಆಕ್ಟ್, ಈಗ ಅದನ್ನು ಹೊಸದಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಇದರಲ್ಲಿ ಆಡ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಮೊದಲು ಯೂನಿಯನ್ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ ಅಂದ್ರೆ ಮಾಲೀಕರು ರೆಕಗ್ನೈಸ್ ಮಾಡೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಈಗ ಅವ್ರು ರೆಕಗ್ನೈಸ್ ಮಾಡಲೇಬೇಕು ಅಂತ ಇದರಲ್ಲಿ ಬಂದಿದೆ. 51% ಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಮೆಂಬರ್ಶಿಪ್ ಇದೆ, ಅದನ್ನ ರೆಕಗ್ನೈಸ್ ಮಾಡಿ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ದನ್ನ ಇವರು ಕೇಳಬೇಕು. ಮತ್ತೆ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಆಫ್ ವರ್ಕರ್ಸ್ ಮೊದಲು ಬೇರೆ ತರ ಇತ್ತು, ಈಗ ಮೋರ್ ದನ್ 50% ಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಜನ ಏನಾದ್ರು ಕ್ಯಾಶುವಲ್ ಲೀವ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಅದನ್ನ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಮತ್ತೆ ವರ್ಕರ್ ಮತ್ತೆ ವರ್ಕ್ ಮ್ಯಾನ್, ಅದೇ ಹೇಳೋದ್ನಲ್ಲ, ವರ್ಕ್ ಮ್ಯಾನ್ ಅಂತ ಮೊದಲು ಇತ್ತು, ಈಗ ಅದನ್ನು ವರ್ಕರ್ ಅಂತ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಓಲ್ಡ್ ಆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ, ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಡಿಸ್ಪ್ಯೂಟ್ ಆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ವರ್ಕ್ ಮ್ಯಾನ್ ಅಂತ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು, ಅದು ಚೆನ್ನಾಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಈಗ ನ್ಯೂಟ್ರಲ್ ಆಗಿ ವರ್ಕ್ ಮೆನ್ ಅಂದ್ರೆ ಮ್ಯಾನ್ ಆಗ್ಬಿಡ್ತು, ಮೆನ್ ಮೀನ್ಸ್ ಜೆಂಟ್ಸ್ ಆಗೋಯ್ತು. ಸೊ ಲೇಡೀಸ್ ಇದಾರಲ್ವಾ, ಸೊ ವರ್ಕರ್ ಅಂತ ಮಾಡಿದ್ರು. ಇದು ಸೂಪರ್ವೈಸರ್ ಇರ್ತಾರ, ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಸ್ಯಾಲರಿ ಲಿಮಿಟ್ ಇತ್ತು, ಆ ಲಿಮಿಟ್ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಇದ್ರೆ ಅವ್ರನ್ನ ವರ್ಕರ್ಸ್ ಅಂತ ಅನ್ನಲ್ಲ ಅಂತ ಇತ್ತು. ಸೊ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ರಿವೈಸ್ ಆಗಿದೆ ಇದರಲ್ಲಿ.
ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈ ನ್ಯೂ ಸಿಲೆಬಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ನೀವು ಓಲ್ಡ್ ಸಿಲೆಬಸ್ ನ್ಯೂ ಸಿಲೆಬಸ್ ಅದೆಲ್ಲ ಬರೆಯಬೇಕು ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಹೊಸ ಸಿಲೆಬಸ್ ಅದು ಅಷ್ಟನ್ನು ಮಾತ್ರ ಬರೀರಿ. ಓಲ್ಡ್ ಸಿಲೆಬಸ್ ನ್ಯೂ ಸಿಲೆಬಸ್ ಏನ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇದೆಲ್ಲ ಕೇಳಲ್ಲ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 5th ಯೂನಿಟ್ ಹೋದ್ರೆ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಡೆಫಿನೇಷನ್, ಇದು ವೇಜಸ್ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಏನ್ ಕೇಳಿದಾರೆ, ಮತ್ತೆ ಫ್ಲೋರ್ ಮೀನ್ಸ್ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಮಾಡಿದ ಅದಕ್ಕೆ ಕಡಿಮೆ ಕೊಡಂಗಿಲ್ಲ ಸ್ಯಾಲರಿನ. ರಿಮೂವಲ್ ಆಫ್ ವೇಜ್ ಸೀಲಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್. ಮೊದಲೆಲ್ಲ 24,000 ಕಡಿಮೆ ಇರೋ ಮಾತ್ರ ಡಿಡಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನೋ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಎಲ್ಲ ಇತ್ತು. ಈಗೆಲ್ಲ ಆ ತರ ಎಲ್ಲ ಸೀಲಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ಇಲ್ಲ, ಎಲ್ರಿಗೂ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಇದೆ. ಸುಮ್ನೆ ಅನ್ಪ್ರೈಸ್ಡ್ ಆಗಿ ಡಿಡಕ್ಷನ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಂಗಿಲ್ಲ. ಇನ್ನು ಕನ್ನಡ ಮೀಡಿಯಂ ಅಂದ್ರೆ ಟ್ರೇಡ್ ಯೂನಿಯನ್ ಆಕ್ಟ್ ಬಂದಿದೆ, ಇದು ರಿಲೇಷನ್ ಕೋಡ್ ಎಲ್ಲ ಇದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿವಾದ ಕಾಯ್ದೆ, ಮೊದಲು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ವಿವಾದ ಕಾಯ್ದೆ ಇತ್ತು, ಅದನ್ನ ಈಗ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ರಿಲೇಷನ್ ಕೋಡ್ 2020 ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಆರ್ಡರ್ಸ್ ಕಾಯ್ದೆ ಅಂತ ಇತ್ತು ಮೊದಲು, ಈಗ ಅದನ್ನು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ರಿಲೇಷನ್ ಕೋಡ್ ಸೇಮ್ ಎಲ್ಲ ಸೇಮ್ ಅದೇ ತರ ಇದನ್ನು ಅದನ್ನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಆರ್ಡರ್ ಮಿತಿ ಎಲ್ಲ 100 ಇತ್ತು, ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಿ ರಿಟೈನ್ ಮಾಡೋಕೆ ಸರ್ಕಾರದ ಅನುಮತಿ ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿತ್ತು ಮೊದಲು. ಈಗ 100 ಕಡಿಮೆ ಕಾರ್ಮಿಕರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಕಡಿಮೆ ಲೇಬರ್ಸ್ 100ಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ರೆ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಕಡ್ಡಾಯ ಪರ್ಮಿಷನ್ ತಗೋಬೇಕಿತ್ತು. ಈ ಮಿತಿನ 300 ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. 300 ಒಳಗಡೆ ಇದ್ರೆ ಅನುಮತಿ ತಗೊಳಂಗೇ ಇಲ್ಲ. ಈ ತರ ಎಲ್ಲ ಏನೇನೋ ಸ್ವಲ್ಪ ಚೇಂಜಸ್ ಇದೆ ಅಂತ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ರು. ಇದು ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್ ಲೇಬರ್ ಇದೆ ಅಂತ ಈ ತರ ಆಯ್ತು. ಓಕೆ, ಇದೆಲ್ಲ ಇದೆ, ಅದೆಲ್ಲ ಆಮೇಲೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ. ಎಕ್ಸಾಮ್ ಏನ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಂತ ನೋಡುವ. ಟ್ರೇಡ್ ಯೂನಿಯನ್ ನಲ್ಲಿ ಶಾಸನಬದ್ಧ ಮಾನ್ಯತೆ, ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಶಾಸನದಲ್ಲಿ ಮಾನ್ಯತೆ ಕೊಟ್ಟು ಟ್ರೇಡ್ ಯೂನಿಯನ್ಸ್ ಗಳಿಗೆಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ ಮುಷ್ಕರ, ವರ್ಕ್ ಮೆನ್ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, ವೇತನ, ಇದೆಲ್ಲ ನ್ಯೂ ಸಿಲೆಬಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಚೇಂಜಸ್ ಆಗಿದೆ. Okay, today now we will start important questions. What are the important questions with easy concept? We will give you 3 notes. Okay, we will earlier already explained in another video. We will give you 3 notes. We give 3 notes. In that first notes is the very long notes. Okay, it will be having detailed notes, like on the very typical way it will be there. So ನೋಡಿ, ಇದು ಲಾಂಗ್ ನೋಟ್ಸ್. ಇದು ನಿಮ್ಗೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ಗೆ ಕೆಲವ್ರಿಗೆ ನಂಗೆ ಇದು ತುಂಬಾ ಟೈಮ್ ತಗೊಳುತ್ತೆ, ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ ಸಡನ್ ಆಗಿ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಇದು ಆಕ್ಟ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಹೇಗೆ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಅದೇ ತರ ಇರುತ್ತೆ ಡೆಫಿನೇಷನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ. ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಕೆಲವ್ರಿಗೆ ಬೇಗ ಅರ್ಥ ಆಗಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಒಂಥರ ಟಿಪಿಕಲ್. ತುಂಬಾ ಈಗ ಲೆಕ್ಚರ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಮನೆಗೆ ಓದಕ್ ಹೋದ್ರೆ ಏನೋ ಬೇರೆ ತರ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅನ್ಸ್ಬಿಡುತ್ತಲ್ವ. ಇದು ಅದೇನೆ, ಇದು ಬುಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಲಾನ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಗಿದೆ ಅದೇ ತರ ಇದೆ ಸಿಲೆಬಸ್. ಇದು ಆಕ್ಚುಲಿ ಕೋರ್ ಆಸ್ ಪರ್ ದ ಕೋರ್ ಲಾನ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಗಿದೆ ಅದೇ ತರ ಇರುತ್ತೆ. ಇದು ಈಸಿ, ತುಂಬಾ ಈಸಿಯಾಗೆಲ್ಲ ಹೆಂಗಿದೆ ಆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೋಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೆಂಗಿದೆ ಅದೇ ತರ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಇರುತ್ತೆ. ನೋಡಿ, ಇದು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಮೀಡಿಯಂ. ಇದು ದಿಸ್ ಇಸ್ ಫಾರ್ ಕನ್ನಡ ಮೀಡಿಯಂ. ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲೇ ಬರ್ತಿದ್ದೀನಲ್ಲ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಫಾರ್ ಕನ್ನಡ ಮೀಡಿಯಂ. ಇದು ಲಾಂಗ್ ಆನ್ಸರ್ ತುಂಬಾ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಬೇಕು ನಂಗೆ, ಅದೇ ತರ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಹೆಂಗಿತ್ತು ಹಂಗೆ ಬರೀತೀನಿ ಅನ್ನೋರ್ಗೆ ಈ ತರ ಇದೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಫಾರ್ ಕನ್ನಡ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಮೀಡಿಯಂ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ನೋಡಿ, ಇದು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಮೀಡಿಯಂ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಇದು ಕನ್ನಡ ಮೀಡಿಯಂ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇದು. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ತರ ಇದೆ, ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಆನ್ಸರ್ ಕೂಡ ಎಲ್ಲ ರೆಡಿ ಇದೆ. ನೋಡಿ, ಫಾರ್ ಜಸ್ಟ್ 49 ಪೇಜಸ್ ಇದೆ, ಓನ್ಲಿ 49 ಪೇಜಸ್ ಆನ್ಸರ್. ಇದೆಲ್ಲ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಾಕು ನೀವು ಎಕ್ಸಾಮ್ಗೆ. ಇದು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಮೀಡಿಯಂ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಗೆ 47 ಪೇಜಸ್ ಇದೆ, ಎಲ್ಲಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ವಿತ್ ಆನ್ಸರ್ ರೆಡಿ ಇದೆ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದು ಲಾಸ್ಟ್ ಮಿನಿಟ್. ಈಗ ನೋಡಿ, ಅದೆಲ್ಲ ಆನ್ಸರ್ ಎಲ್ಲ ಇದೆ, ಅದೆಲ್ಲ ಹೆಂಗ್ ಸರ್ ರಿವೈಸ್ ಮಾಡೋದು, ಎಕ್ಸಾಮ್ಗೆ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಬರ್ಕೋಬೇಕು. ಆ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಬರ್ಕೊಂಡು ಕುತ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಓದೋದಕ್ಕೆ ಟೈಮ್ ಸಾಲಲ್ಲ ತಾನೆ. ಸೊ ನಾವು ಅದನ್ನು ರೆಡಿ ಮಾಡಿ ಅದರಲ್ಲಿರೋ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಸೇಮ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್, ನೋಡಿ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಅದೇ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ನಾವು ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಬರ್ದಿದೀವಿ ಅಷ್ಟೇ, ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ. ಇದನ್ನ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ವೈಸ್ ತಗೊಂಡಿದೀವಿ. ನೋಡಿ, ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಪ್ರಾಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ ಲಾಸ್, ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಪ್ರಾಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್, ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಪ್ರಾಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ ಅಂದಿದಲ್ವಾ, ಸೇಮ್ ಓನ್ಲಿ ಹೆಡ್ಲೈನ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಥಿಯರಿ ಅದ್ರದ್ದು ಆತರ. ಅದೇ ಹೆಡ್ಲೈನ್ಸ್, ಅದ್ರದ್ದು ಹೆಡ್ಲೈನ್ಸ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಥಿಯರಿನೂ ಕೂಡ ಸ್ವಲ್ಪ 2-3 ವರ್ಡ್ಸ್ ಹಾಕಿದ್ವಿ. ಸುಮ್ಮನೆ ಹೆಡ್ಲೈನ್ ಹೊತ್ಕೊಂಡು ನಿಮ್ಗೆ ನೆನಪಿಗೆ ಬರಲ್ಲ, ಕ್ಯಾಚ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಲ್ಲ ನೀವು. ಸೊ ಅದನ್ನು ಬರ್ದಿದ್ವಿ. ಸೊ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಏನ್ ಆನ್ಸರ್ ಇದೆ ಅದ್ರದ್ದೇ ಎಲ್ಲಾ ಹೆಡ್ಲೈನ್ಸ್, ಸ್ವಲ್ಪ ಶಾರ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ಸ್ಗಳು ಎಲ್ಲ ಬರ್ದಿದ್ವಿ. ಸೊ ನೀವು ಎಕ್ಸಾಮ್ಗೆ ಇದನ್ನ ನೀವು ನಿಜವೂ ಟೈಮ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಇದನ್ನ ಥಿಯರಿನ ಸ್ವಲ್ಪ ಓದಿ, ಒಂದು ಕ್ಲಾಸಸ್ ಕೇಳಿ ಇದನ್ನೇ ಓದಿ, ಫುಲ್ ಇದನ್ನೇ ಓದಿ, ಇದನ್ನೇ ಮಗಪ್ ಮಾಡಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಹೋಗಿ ಬರೀ ನಿಜವೂ ಪಾಸ್ ಆಗ್ತೀರಾ. ಇದನ್ನೇ ಏನಾದ್ರೂ ಎಷ್ಟು ಪೇಜ್ ಇದೆ, ಒಂದು 12 ಪೇಜ್ ಇದೆ ಅಷ್ಟೇ. ನೋಡಿ, 12 ಪೇಜಸ್ ಇದೆ. ಇದನ್ನ ಮಗಪ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಾಕು. ನೀವು ಇದನ್ನ ಮಗಪ್ ಮಾಡಿ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಬರೆದು, ಎಲ್ಲಾ ಸೆಕ್ಷನ್ಸ್, ಕೇಸ್ ನೇಮ್ ಎಲ್ಲ ಬರೆದು, ಏನೋ ನಿಮ್ಗೆ ಜನರಿಕ್ ಆಗಿ ಕೇಳಿರ್ತೀರಾ, ಕ್ಲಾಸ್ ಓದಿರ್ತೀವಿ, ಒಂದು ರೌಂಡ್ ಥಿಯರಿ ಎಲ್ಲ ಓದಿರ್ತೀರಾ. ಸೊ ಅದೇ ತರ ಬರೆದ್ರೆ ಸಾಕು. ಸೊ ಇದು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ನೋಟ್ಸ್. ಇದೆಲ್ಲ ಓದಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಐಕಿ ಕೋಟ್ ಸ್ಪೆಷಲ್ ನೋಟ್ಸ್ ಇದೆ. ಇದು ಯಾವ ತರ ಇರೋದು, ಲೆಕ್ಚರ್ ಹೇಗೆ ಕ್ಲಾಸ್ ಮಾಡ್ತಿರೋ ಅದೇ ತರ ಇದೆ ನೋಟ್ಸ್ ಇದು. ಸೊ ಫುಲ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್, ಫುಲ್ ಥಿಯರಿ, ಇದು ವಿತ್ ಫುಲ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ನಾವು ಇದನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಇದು ತುಂಬಾ ಈಸಿಯಾಗಿ, ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ, ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ವೈಸ್ ಇದೆ, ತುಂಬಾ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಆಗಿ ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗೋ ತರ ಇದನ್ನ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈಡ್ ಮಾಡಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿದೀವಿ. ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಆಗಿರೋದೆಲ್ಲ ಬಿಟ್ಟು, ಈಗ ನಂಗೆ ತುಂಬಾ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಗೊತ್ತು ಸರ್, ನಂಗೆ ಏನು ಓದೋಕ್ ಟೈಮ್ ಇಲ್ಲ, ಹೇಳ್ತೀರಾ ಅರ್ಥ ಆಗಬೇಕು ಆ ತರ ಹೇಳಿ, ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಡಿ ಅಂತ ಇದ್ರೆ ಈ ತರ ಇದೆ. ಇದು ನೋಟ್ಸ್, ಇದನ್ನ ಓದೋದು ಬರ್ದ್ರು ನೀವು ಒಳ್ಳೆ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ತೆಗಿಬಹುದು. ಓಕೆನಾ?
ಸೇಮ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಸೇಮ್ ಇರುತ್ತೆ, ಏನೋ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಇರಲ್ಲ. ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ನೋಡಿ ಈ ತರ ಹಿಂದಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಈ ತರ ಎಲ್ಲ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ನೋಡಿ. ಮೊದ್ಲು ಕೆಲಸದ ಜಮೀನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋನು ಒಬ್ಬ ಸುಮ್ನೆ ಏನೋ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋನು, ಒಂದು ವಸ್ತು ಅನ್ನೋ ನೋಡ್ತೀವಿ. ಈಗೆಲ್ಲ ಆತರ ಇಲ್ಲ. ಈ ಕಾನೂನು ಪ್ರಕಾರ ಆ ಕಂಪ್ನಿಯ ಏಳಿಗೆಗೆ ಪ್ರಮುಖ ಪಾಲುದಾರ, ಈ ತರ ಎಲ್ಲ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿದ್ದು. ಇದು ಐಕ್ಯೂ ಕೂಡ ಸ್ಪೆಷಲ್ ನೋಟ್ಸ್. ಇದು ಈ ಲಾಂಗ್ ನೋಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಈ ತರ ಎಲ್ಲ ಇಲ್ಲ. ಇದು ಫುಲ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಸಿಲೆಬಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ತರ ಇದೆ ಹಂಗೆ ಸುಮ್ನೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಇದರಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿದೀವಿ. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಒಂದು 5 pages ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಆಗಿದೆ. ಸೊ 53 pages ಇದೆ. ಎಲ್ಲ ಹೆಡ್ಲೈನ್ಸ್ ಕೂಡ ಇದೆ ನೋಡಿ. ಇದೆಲ್ಲ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಶಾರ್ಟ್ ಆಗಿ. ಇದು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಮೀಡಿಯಂಗೆ, ಇದು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಮೀಡಿಯಂಗೆ, ಅದು ಕನ್ನಡ ಮೀಡಿಯಂಗೆ. ಇದು ಐಕ್ಯೂ ಕೂಡ ಸ್ಪೆಷಲ್ ವರ್ಷನ್, ಸ್ಪೆಷಲ್ ನೋಟ್ಸ್, 16 marks ರೆಡಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ವಿತ್ ಈಸಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಆನ್ಸರ್. ಇದು ನಿಮ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಈಸಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ಗೆ. ಓಕೆ, ಇದನ್ನ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡೋಣ. ಓಕೆ, ವಿಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ರೀಡಿಂಗ್ ಇಟ್. ಯು ವಿಲ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಏನು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ನೋಡಿ, ನಿಮ್ ಫಸ್ಟ್ ಯೂನಿಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಯೂನಿಟ್ 1 ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್. ಓಕೆ, ನಾವು ಜಾಸ್ತಿ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಒಂದೊಂದು ಯೂನಿಟ್ ಗೆ 3 ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅಂತ ಇದೆ. ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್, ದೆನ್ ಇದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಕ್ವಶನ್, ಥರ್ಡ್ ಕ್ವಶನ್. ಫಸ್ಟ್ ಯೂನಿಟ್ 3 ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇದೆ. ಇದು ಆನ್ಸರ್. ಅದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಯೂನಿಟ್ ಹೋಯ್ತು. ಮೀನ್ಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಯೂನಿಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಓನ್ಲಿ 3 ಕ್ವಶನ್ಸ್. ನಾವು ಸೆಕೆಂಡ್ ಯೂನಿಟ್ ಹೋದ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಯೂನಿಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೇ ತರ ನಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇದೆ? ಸೆಕೆಂಡ್ ಸೆಮ್ ಇದೇ ತರ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಯೂನಿಟ್ ಇದೇ ತರ 3 ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇದೆ. 1 2 3 ಕ್ವಶನ್ಸ್. ಇದರ 3 ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇದೆ. ಇದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಥರ್ಡ್ ಯೂನಿಟ್ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು 3 ಕ್ವಶನ್ಸ್. ಥರ್ಡ್ ಯೂನಿಟ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದೇ ತರ ಫಿಫ್ತ್ ಯೂನಿಟ್ ಕ್ವಶನ್. ಫಿಫ್ತ್ ಯೂನಿಟ್ ಅಲ್ಲಿ 4 ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇದೆ. ಓಕೆನಾ? ಫಿಫ್ತ್ ಯೂನಿಟ್ 4 ಕ್ವಶನ್ ಏನಿದೆ? Discuss the provisions related to the equal remuneration under the code, specifically focusing on the prohibition of discrimination based on gender. ಗಂಡು ಹೆಣ್ಣು ನಡುವಿನ ಅಂತ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಮೆನ್ನು ಲೇಡೀಸ್ ಇವರು ಆತರ ಎಲ್ಲ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಮಾಡಿ ವೇಜ್ ಕೊಡಬಾರ್ದು. ಎಲ್ರಿಗೂ ಸಮನಾಗಿ ಕೊಡಬೇಕು. ಮತ್ತೆ ಫ್ಲೋರ್ ವೇಜ್ ಅಂತ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಯಾರು ಕೊಡಬಾರ್ದು. ಆಬ್ಲಿಗೇಷನ್ ಆಫ್ ಅನ್ ಎಂಪ್ಲಾಯರ್ ರಿಗಾರ್ಡಿಂಗ್ ದ ಪೇಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನು ಎಂಪ್ಲಾಯರ್ಗೆ ಏನು ಆಬ್ಲಿಗೇಷನ್ ಇದೆ, ಪೇಮೆಂಟ್ ಕೊಡ್ಲೇಬೇಕು ಅಂತ ಅದನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಈ ಕ್ವಶನ್ ಅಲ್ಲಿ. ಸಂಹಿತೆಯ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಸಮಾನ ವೇತನಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಉಪಬಂಧವನ್ನು ಚರ್ಚಿಸಿ. ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿ ಲಿಂಗದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ತಾರತಮ್ಯ ನಿಷೇಧದ ಮೇಲೆ ಗಮನ ಹರಿಸಿ. ಇದಲ್ಲದೆ ನೆಲಮಟ್ಟದ ವೇತನ, ತಳಮಟ್ಟದ ವೇತನ ಫ್ಲೋರ್ ವೇಜ್ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯನ್ನು, ಕನಿಷ್ಠ ವೇತನವನ್ನು ಪಾವತಿಸುವಲ್ಲಿ ನಿಯೋಜಕ ಅಂದ್ರೆ ಮಾಲೀಕನ ಬಾಧ್ಯತೆಯನ್ನು, ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆ ಬಾಧ್ಯತೆ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ನೋಡಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಮೀಡಿಯಂ ಕನ್ನಡ ಮೀಡಿಯಂ ಏನೇನೋ ವರ್ಡ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ನೆಲಮಟ್ಟದ ಇದೆಲ್ಲ ಕೇಳೇ ಇರಲ್ಲ ನೀವು, ಹಂಗಿರುತ್ತೆ ಕನ್ನಡ ಮೀಡಿಯಂ ಅವ್ರಿಗೆ. ಸೊ ಎಲ್ಲಾ ತರನು ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ವಿ ನಾವು ಈ ಎಕ್ಸಾಮ್. ಹಿಂಗೆ ಇದನ್ನೇ ವರ್ಡ್ಸ್ ಕೇಳ್ತೀವಿ. ಮಿಸ್ ಆಗೋದು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ವರ್ಡ್ ಕೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ವರ್ಡ್ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ವಿ. ಇದೊಂದು ವರ್ಡ್ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಕನ್ನಡ ಮೀಡಿಯಂ ಅವರು ಈ ತರ ವರ್ಡ್ ಇದೆಲ್ಲ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು, ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಏನೇನೋ ಕೇಳ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ನೆಲಮಟ್ಟದ ಈ ತರ ಎಲ್ಲ ಕೇಳಿದ್ರೆ ನೀವು ಆ ತರ ಎಲ್ಲ ಕನ್ನಡ ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಲ್ಲ. ಆ ತರ ಎಲ್ಲ ಕೇಳ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಅದೇನು ಅರ್ಥನೇ ಆಗಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಕೆಲವು ವರ್ಡ್ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಆಗ ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ ಕ್ವಶನ್ ಏನು ಅಂತ. ಓದಿರ್ತೀರ ಬಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಾಗದೆ ಇದ್ರೆ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ತರ 5th ಯೂನಿಟ್ ವರೆಗೂ ಇದೇ ತರ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ವಿತ್ ಆನ್ಸರ್, ಸಿನಾಪ್ಸಿಸ್, A to Z ಎಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಓಕೆನಾ? ಇದು ಒಂಥರ ತುಂಬಾ ಈಸಿಯಾಗಿ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ವೈಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಲೆಕ್ಚರ್ ನಾನು ಯಾಕೆ ಕ್ಲಾಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಅದೇ ತರ ಇದೆ ನೋಟ್ಸ್ ಇದು. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸಿನಾಪ್ಸಿಸ್. ಇಲ್ಲಿಂದ ಫಸ್ಟ್ ಶುರು ಮಾಡಬೇಕು. ಸಿನಾಪ್ಸಿಸ್ ಮೊದಲನೇ ಕ್ವಶನ್ ಏನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ? ಕ್ವಶನ್ ಫಸ್ಟ್ ಯೂನಿಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್. ಡಿಸ್ಕಸ್ ದ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವಶನ್. ಡಿಸ್ಕಸ್ ದ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ, ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಪರ್ಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ ಆನ್ ಲೇಬರ್ ಲಾ, ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ರೆವಲ್ಯೂಷನ್, ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ದ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನಲ್ ಫ್ರೇಮ್ವರ್ಕ್ ಆಫ್ ಲೇಬರ್ ಲಾ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ, ದ ರೆವಲ್ಯೂಷನ್ ಆಫ್ ಲೇಬರ್ ಅಂಡ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಲಾಸ್. ಇದು ಲೇಟೆಸ್ಟ್ ಸಿಲೆಬಸ್ ಪ್ರಕಾರ ಕ್ವಶನ್ ಇದು. ಓಕೆನಾ? ಲೇಬರ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಲಾ ಅಂತಿರಲ್ಲ, ಮೊದಲು ಲೇಬರ್ ಲಾ ಅಂತ, ಈಗ ಲೇಬರ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಲಾ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ವಿತ್ ಸ್ಪೆಷಲ್ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಟು ದ ಟ್ರಾನ್ಸಿಷನ್ ಟು ನ್ಯೂ ಲೇಬರ್ ಲಾ ಕೋಡ್, ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ದ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಲ್ ಫಾರ್ ಡಿಪಾರ್ಚರ್ ಫ್ರಮ್ ಓಲ್ಡ್ ಥಿಯರಿ ಆಫ್ ಇದು ಹೆಂಗ್ ಓದಿದ್ರೆ ಹೇಳಿ, ಲೆಜರ್ ಫೇರ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಅಥವಾ ಲೆಜರ್ ಫೇರ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಮಾಸ್ಟರ್ ಸರ್ವೆಂಟ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಇದು ಮೊದಲು ಇತ್ತು, ಈಗೆಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಇಬ್ರು ಅವ್ರು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನೀವು ಸಂಬಳ ಕೊಡ್ತಿದ್ದೆ ಅಷ್ಟೇ, ಅವನು ನಿಮ್ ಸರ್ವೆಂಟ್ ಅಲ್ಲ. ಆ ತರ ಲಾ ನಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಕಾರ್ಮಿಕ ಕಾನೂನುಗಳ ಮೇಲಿನ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ದೃಷ್ಟಿಕೋನಗಳನ್ನು ಹಾಗೂ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಕ್ರಾಂತಿಯ ಪ್ರಭಾವವನ್ನು ಚರ್ಚಿಸಿ. ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಮಿಕ ಕಾನೂನುಗಳ ಸಂವಿಧಾನಿಕ ಚೌಕಟ್ಟುಗಳನ್ನು ಚರ್ಚಿಸಿ. ಹೊಸ ಕಾರ್ಮಿಕ ಸಂಹಿತೆಯ ಅಂದ್ರೆ ನ್ಯೂ ಲೇಬರ್ ಕೋಡ್ ಪರಿವರ್ತನೆಯ ವಿಶೇಷ ಉಲ್ಲೇಖದೊಂದಿಗೆ ಕಾರ್ಮಿಕ ಔದ್ಯೋಗಿಕ ಕಾನೂನುಗಳ ವಿಕಾಸವನ್ನು, ಅಂದ್ರೆ ಔದ್ಯೋಗಿಕ ಅಂದ್ರೆ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್, ಹಿಂಗೆಲ್ಲ ಕೇಳ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಕನ್ನಡ, ಕೇರ್ಫುಲ್ ಆಗಿರಿ. ಔದ್ಯೋಗಿಕ ಅಂದ್ರೆ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಅಂತ, ಬೆಳವಣಿಗೆ, ವಿಕಾಸ ಅಂದ್ರೆ ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು ಅಥವಾ ಎವಲ್ಯೂಷನ್ ಅಂತ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಈ ತರ ವರ್ಡ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಲಿಬೇಕು ನೀವು. ವಿವರಿಸಿ. ನಿರ್ಬಂಧಿತ ವ್ಯಾಪಾರ ನೀತಿ ರಾಜ್ಯದ ನಿರ್ಗಮಿಸಲು ಕಾರಣ ಅಂದ್ರೆ ಯಜಮಾನ ಸೇವಕ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಇತ್ತಲ್ಲ, ಇದನ್ನ ಏನಕ್ಕಿದು ಹೊರಟೋಯ್ತು ಅಂತ. ಲೆಜರ್ ಫೇರ್ ಸ್ಟೇಟ್, ಮಾಸ್ಟರ್ ಅಂಡ್ ಸರ್ವೆಂಟ್
ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಈ ತರ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಇತ್ತಲ್ಲ, ಇದು ಏನಕ್ಕೆ ಹೊರಟೋಯ್ತು ಅಂತಲೇ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನೀವು ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ. ಸೊ ಇದು ಮೊದಲನೇ ಕ್ವಶನ್. ಇದಕ್ಕೆ ಟಿಪ್ಪಣಿ, ಇದಕ್ಕೆ ಫಸ್ಟ್ ಸಿನಾಪ್ಸಿಸ್ ಬರೆದು ಕಾರ್ಮಿಕ ಕಾನೂನುಗಳ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ದೃಷ್ಟಿಕೋನ ಫಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ವೈಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಏನೇನ್ ಬರೀಬೇಕು, ಸುಮ್ನೆ ಏನೋ ಓದ್ಬಿಟ್ಟು ಏನೋ ಪೀಠಿಕೆ ಬರ್ದೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನ್ ಬರೀಬೇಕು ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿಲ್ಲ, ಏನೋ ಒಂದು ಬೈಕ್ ಬಂದ್ ಬರ್ತ್ ಬಿಡ್ತೀರಾ, ಏನೋ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಏನೋ ಒಂದು ಸಿಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ, ಆತರ ಎಲ್ಲ ಬರೆಯೋಕೋಬಾರ್ದು. ಸೊ ನೀವು ಏನ್ ಬರೀಬೇಕು, ಫಸ್ಟ್ ಈ ಕ್ವಶನ್ ಬಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಪೀಠಿಕೆ ಬರೀಬೇಕು, ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಯಾವ ಪಾಯಿಂಟ್ ಬರೀಬೇಕು, ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಯಾವ ಪಾಯಿಂಟ್ ಬರೀಬೇಕು, ಏನೇನ್ ಓದಿದ್ದೀರಾ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಮೆಗಪ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಗಳನ್ನ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ಮೆಗಪ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಗೆ ಟೈಮ್ ಸಾಲಲ್ಲ ಅಂತಾನೆ ನಿಮ್ಗೆ ಅದೆಲ್ಲ ಬರೀ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಟ್ಬಿಡಿ ನೋಡಿ. ಫಸ್ಟ್ ಇದು ಓದೋಣ, ಆಮೇಲೆ ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ. ಸೊ ಇದು ಏನೇನ್ ಬರೀಬೇಕು ಅಂತ ಹೆಡ್ಲೈನ್ ಗಳು ಸಿನಾಪ್ಸಿಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ತರ ಬರೀಬೇಕು ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ. ಬರದೇ ಇದ್ರೆ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಬರೆದ್ರೆ ಒಳ್ಳೆ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅನಿರ್ಬಂಧಿತ ವ್ಯಾಪಾರ ನೀತಿ, ಓಕೆ, ನಿರ್ಗಮಿಸುವ ಕಾರಣಾಂಶಗಳು ಬರೀಬೇಕು. ಮತ್ತು ಕಾರ್ಮಿಕ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಕ್ರಾಂತಿಯ ಪ್ರಭಾವ ಏನೇನಾಯ್ತು, ಕಾರ್ಮಿಕ ಕಾನೂನುಗಳ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ದೃಷ್ಟಿಕೋನ ಏನ್ ಬರೀಬೇಕು, ಭಾರತೀಯದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಮಿಕ ಕಾನೂನುಗಳ ಸಂವಿಧಾನಿಕ ಚೌಕಟ್ಟು, ಇದರೆಲ್ಲ ಮೂಲಭೂತ ಹಕ್ಕುಗಳು, ನಿರ್ದೇಶನ ತತ್ವಗಳದ್ದು ಸೆಕ್ಷನ್ ಗಳೆಲ್ಲ ಬರೀಬೇಕು. ಮತ್ತೆ ಪ್ರಮುಖ ಪ್ರಕರಣಗಳೆಲ್ಲ ಬರೀಬೇಕು. ಕೇಸ್ ಲಾ, ಕಾರ್ಮಿಕ ಮತ್ತು ಔದ್ಯೋಗಿಕ ಕಾನೂನುಗಳ ವಿಕಾಸ ಹೆಂಗಾಯ್ತು, ಮತ್ತು 4 ಹೊಸ ಕಾರ್ಮಿಕ ಸಂಹಿತೆಗೆ ಪರಿವರ್ತನೆ ಹೇಗಾಯ್ತು, ಮತ್ತೆ ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್, ಇದೆಲ್ಲ ನೀವು ಬರೀಬೇಕು ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ. ಹೆಡ್ಲೈನ್ ಬರ್ದು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇದೇ ಈಗ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಮೀಡಿಯಂ ವರ್ಗ ಹೋದ್ರೆ ಸೇಮ್ ಅದೇ ತರ. ಹಿಸ್ಟಾರಿಕಲ್ ಅಂಡ್ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಪ್ರಾಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ ಆಫ್ ಲೇಬರ್ ಲಾ, ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ರೆವಲ್ಯೂಷನ್, ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಆಫ್ ಫಾರ್ ಡಿಪಾರ್ಚರ್ ಆಫ್ ಲೇಸರ್ ಫೇರ್, ಮಾಸ್ಟರ್ ಸ್ಲೇವ್ ಥಿಯರಿ, ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನಲ್ ಫ್ರೇಮ್ವರ್ಕ್, ಲೇಬರ್ ಲಾಸ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ, ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕೇಸ್ ಲಾಸ್, ಎವಲ್ಯೂಷನ್ ಆಫ್ ಲೇಬರ್ ಅಂಡ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಲಾ ಅಂಡ್ ಟ್ರಾನ್ಸಿಷನ್ ಟು ನ್ಯೂ ಲೇಬರ್ ಕೋಡ್, ಮತ್ತೆ ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಏನೇನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅದೆಲ್ಲ ಬರೆಯೋದು. ಅದೆಲ್ಲ ಇದು ಕೊನೆಯಲ್ಲ ಬರೆದಿದ್ರೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದು ನಿಮ್ಗೆ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಅಷ್ಟೇ, ಏನೇನು ಸೆಕ್ಷನ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದು, ಇದು ಮಾಡ್ಬೇಕು ಈ ಸೆಕ್ಷನ್ಗೆ ಅಂತ ನಾವು ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ವಿ ಎಲ್ಲಾ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ನೋಡಿ. ಇದಕ್ಕೆ ಆನ್ಸರ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಏನೇನು ಸೆಕ್ಷನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದು ಅನ್ನೋದು ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀವಿ ನಿಮ್ಗೆ. ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಒಂದು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದೀವಿ, ಆರ್ಟಿಕಲ್ 14, 16, 19, 1C, 21, 23, 24, 43 ಇದೆಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಡಿಸ್ಪ್ಯೂಟ್ ಆಕ್ಟ್, ಇದು ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ಆಕ್ಚುಲಿ ಇದು ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಈ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಡಿಸ್ಪ್ಯೂಟ್ ಆಕ್ಟ್ ಗಳಿದೆ, ಇದೆಲ್ಲ ಏನು ಓದೋದು ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರಲ್ಲ, ಜಸ್ಟ್ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು, ನೀವು ಇದನ್ನ ಮಾತ್ರ ಬರೋದು ಸಾಕು. ಕೋಡ್ ಆನ್ ವೇಜಸ್ ಮತ್ತೆ ಅಲ್ಲ, ಇದು ಆಕ್ಚುಲಿ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಡಿಸ್ಪ್ಯೂಟ್ ಆಕ್ಟ್ ಬೇಕು, ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ಯಾರಿಸನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ಸೆಕ್ಷನ್ ಬರೆಯಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ, ನಿಮ್ ಕೈಲಿ ಆಗಲ್ಲ, ಅದೆಲ್ಲ ಆಗದೆ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಅಜ್ಜಲ್ಲ ಸೆಕ್ಷನ್ ಬರೆಯಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ. ಓಲ್ಡ್ ಆಕ್ಟ್ ಓನ್ಲಿ ನ್ಯೂ ಆಕ್ಟ್ ಬರೀರಿ, ಜಸ್ಟ್ ಹೆಡ್ಲೈನ್ ಬರೀರಿ. ಓಲ್ಡ್ ಆಕ್ಟ್ ಹೆಡ್ಲೈನ್ ಬರೀದೆಲ್ಲ ಬರೀದಿದ್ರಾಗುತ್ತೆ, ಬಟ್ ನಾವು ಸಿಲೆಬಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ, ಸುಮ್ಮನೆ ಬರ್ದಿದ್ದೀನಿ ಅಷ್ಟೇ. ಅದು ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೆಯೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಇದೆಲ್ಲ ಓದಕ್ಕೆ ನೀವು ಬೇಕಾಗಿರೋದೆಲ್ಲ ಬಿಟ್ಟು ಬೇಡದೇ ಇರೋದೆಲ್ಲ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬರೆಯಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತೀರಾ. ಸೊ ಅದ್ ನೀವು ಓದೋದಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ. ಓಕೆನಾ. ಕೋಡ್ ಅಂಡ್ ಸೋಷಿಯಲ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ, ಇದೆಲ್ಲ ಏನಂದ್ರೆ ಬೇಸಿಕ್ ಓವರ್ ವ್ಯೂ ಅಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಇದೆಲ್ಲ ಥರ್ಡ್ ಸೆಮಲ್ ಬರುತ್ತೆ. ಜಸ್ಟ್ ಹೆಡ್ಲೈನ್ ಬರೀತೀರ ಅಷ್ಟೇ. ಇದೆಲ್ಲ ಕೋಡ್, ಇದು 2 ಕೋಡ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇವೆರಡು ಥರ್ಡ್ ಸೆಮಲ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸುಮ್ಮನೆ ಈಗ ಓವರ್ ವ್ಯೂ ಅಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಓವರ್ ವ್ಯೂ ಅಲ್ಲಿ ಬರೀತೀರ ಅಷ್ಟೇ, ಇದನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ಏನೇನ್ ಬರ್ತದೆ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಬರ್ದಿದ್ದೀನಿ, ಸಮ್ಮರೈಸ್ ತರ. ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಇದೆ ಬರೆಯೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರಲ್ಲ, ನಿಮ್ಗೆ ರಿವೈಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು. ಓಕೆ, ಪೀಠಿಕೆ ನೋಡಿ ಹೆಂಗಿದೆ ಅಂತ, ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿದೆ ಪೀಠಿಕೆ. ಓಕೆ, ನಿಮ್ಗೆ ಈ ತರ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಶಾರ್ಟ್ ನೋಟ್ಸ್ ಈ ತರ ಎಲ್ಲ ಹೆಡ್ಲೈನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ, ನಿಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದ್ರೆ ನೀವು ನೋಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ದನ್ನ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸ್ಟಡಿ ಫಾರ್ ದ ಎಕ್ಸಾಮ್. ಸಬ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ತಗೊಳ್ಳಿ, ವಿಡಿಯೋ ಈ ತರ ನೋಟ್ಸ್, ಓನ್ಲಿ ಹೆಡ್ಲೈನ್ಸ್ ನೋಡಿ, ಎಲ್ಲಾ ಹೆಡ್ಲೈನ್ಸ್, ಸೆಕ್ಷನ್ಸ್, ಆರ್ಟಿಕಲ್ಸ್, ಯಾವ್ದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಬೇಕು, ಯಾವ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ಗೆ, ಯಾವ ಕ್ವಶನ್ಗೆ ಏನ್ ಆನ್ಸರ್ ಇರಬೇಕು, ಎಲ್ಲ ಇದೆ ಇದರಲ್ಲಿ. ಎಷ್ಟು 12 ಪೇಜಸ್ ಇದೆ, ಒಂದು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ 12 ಪೇಜಸ್ ಇದೆ. ಇದನ್ನ ಓದಿದ್ರೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಆರಾಮಾಗಿ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡಬಹುದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಮೀಡಿಯಂ ಇರಬೇಕು, ಇದಕ್ಕೆ ಯಾವುದು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಮೀಡಿಯಂ, ಇದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ವೈಸ್ ಈಸಿಯಾಗಿ ಅರ್ಥ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಅಂತ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದು ಕನ್ನಡ ಮೀಡಿಯಂಗೆ ಓನ್ಲಿ ಹೆಡ್ಲೈನ್ಸ್, ಸ್ವಲ್ಪ ಇದು ಇದೆ. ಮತ್ತೆ ಕೇಸ್ ಲಾ ನೋಡಿ, ಕೇಸ್ ಲಾ ಕೂಡ ಇದೆ. ಎಷ್ಟು ಅದೇ ಇದು ಓನ್ಲಿ ಕೇಸ್ ಲಾಸ್. ಈಚ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ಗೆ ಯಾವ್ಯಾವ ಕೇಸ್ ಲಾ ಬೇಕು ಅಂತ. ಈ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಇದೆಲ್ಲ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನೀವು ರಾಜಪ್ಪ ವಾಟರ್ ಸಪ್ಲೈ ಬರ್ದು ಅದು ಏನ್ ಸಂಗತಿ, ಫ್ಯಾಕ್ಟ್, ಮತ್ತೆ ತೀರ್ಪು ಏನಾಯ್ತು, ಅದ್ರ ಯಾವ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಕೊಟ್ರು, ಸೊ ಇದು ಹಳೆ ಆಕ್ಟ್ ಮೇಲೆ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಕೊಟ್ರು. ಸೊ ಇದನ್ನ ಬರೆದಿದ್ರು ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಏನು ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಶಾರ್ಟ್ ಆಗಿ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿದೆ. ಎಕ್ಸಾಮ್ ಇಷ್ಟೇ ನಿಮ್ಗೆ ಓದಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಫುಲ್ ಡೀಪ್ ಆಗಿಲ್ಲ. ಯಾರು ನಿಮ್ಗೆ ನೀವು ಓದೋರು ಓದ್ತಾರೆ. ಈಗ ಶಾರ್ಟ್ ಆಗಿ ಸಿಂಪಲ್ ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಇದೆ, ತುಂಬಾ ಡೀಪ್ ಆಗಿ ಬೇಕು ನೀವು ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ರೆಫರ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಬಟ್ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋದರ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇದಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಯಾರು ಓದಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಸೊ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಎಷ್ಟು ಆಗುತ್ತೋ ಅಷ್ಟು ನಾವು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಯೂನಿಟ್ ವೈಸ್ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಏನೇನು ಬರೀ ಕೇಸ್ಲಾ ಇದೆಲ್ಲ ಫುಲ್ ಯಾವ ತರ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಿದೀನಿ ಅಂದ್ರೆ, ಮೊದಲು ಲಾಂಗ್ ಆಸ್ ಪರ್ ದ ಫುಲ್ ಸಿಲೆಬಸ್ ಪ್ರಕಾರ ಯಾವ ತರ ಅದೇ ತರ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸಿಂಪಲ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ವೈಸ್, ಅದ್ರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ನೊಂದು ನೋಟ್ಸ್ ಇದೆ ಫುಲ್ ಓನ್ಲಿ ಹೆಡ್ಲೈನ್, ಇದೇ ತರ ಹೆಡ್ಲೈನ್. ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ನೋಟ್ಸ್ ಅದು ಓನ್ಲಿ ಕೇಸ್ ಲಾಸ್, ಸೇಮ್ ಕ್ವಶನ್ ಸೇಮ್ ಕೇಸ್ ಲಾ. ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಕೇಸ್ ಲಾ ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಥಿಯರಿ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇದೆಲ್ಲ ಕೇಸ್ ಲಾ ಬಂದಿದೆ ಅಲ್ವಾ, ಈ ಕೇಸ್ ಲಾನೇ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟು
ಕೊಟ್ಟಿರೋದು, ಅಲ್ಲಿಂದ ಕೇಸ್ ಲಾ ಪೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು. ಇದೇ ಸಪರೇಟ್ ಆಗಿ ಏನು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಅದನ್ನೇ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿ ಓದ್ತೀರಾ. ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕೇಸ್ ಲಾ ತುಂಬಾ ಲಾಂಗ್ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೂ ನಾನು ಶಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಸಿಂಗಲ್ ಲೈನ್ ಕೇಸ್ ಲಾ ಕೂಡ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ನೋಡಿ. ಇದು ಬ್ರೀಫ್ ಕೇಸ್ ಲಾ, ಇದು ಲಾಸ್ಟ್ ಮಿನಿಟ್ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ಗೆ ನೋಡಿ. ಇದು ಬ್ಲಾಕ್ ಅಂತ, ಇದು ಯಾವ ಬರೀ ಸೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಕೂಡ, ಈ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಏನೇನ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಂತ ನೋಟ್ಸ್ ಕೂಡ ಇದೆ ನೋಡಿ. ಇದು ಮೆಮೊರಿ ಮತ್ತೆ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಹೇಗೆ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ. 14 ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಹೆಂಗ್ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ಸಮಾನತೆ ಅಂತ. 14 ಅಂದ್ರೆ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ನಂಬರ್ 14 ನೀವು ಸಮಾನತೆ ನೀವು ಫಸ್ಟ್ ಸೆಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಓದಿದ್ದೀರಿ. ಯಾವ ತರ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ತೀರಾ, ಸಮಾನತೆ ಹಕ್ಕು ಹೇಗೆ ಸಿಂಪಲ್, ಅದ್ರ ಅರ್ಥ ಮೀನಿಂಗ್ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ವೆರಿ ಈಸಿ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಊರಿಗೆ ಎಲ್ಲರೂ ಒಂದೇ, ಗೌಡ್ರಿಗೂ ಬಡವರಿಗೆ ಒಂದೇ ಕಾನೂನು. ಅದೇ ರೀತಿ ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿಯಲ್ಲೂ ಸಮಾನ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಸಮಾನ ಕೂಲಿ ಸಿಗ್ಬೇಕು. ಇದನ್ನು ಓದ್ಬಿಟ್ರೆ ನೀವು ಹೆಡ್ಲೈನ್ ಬರೆದು ಬಿಟ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಆರಾಮಾಗಿ ಬರೆದು ಬಿಡ್ತೀರಿ. ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ನೀವು ಓನಾಗಿ ಬರೆದು ಬಿಡ್ತೀರಿ. ಆ ತರ ಇದೆ. ಇದು ಫುಲ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಅಂತ ಕೊಡ್ತೀವಿ ನೋಡಿ, ಇದು ಬ್ಲಾಕ್ ಅಂತ. ಇದು ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಇದು ಕ್ವಶನ್ ಏನು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಕೊಡ್ತಿಲ್ಲ, ಒಂದೊಂದು ಕ್ವಶನ್ಗೆ ಡೀಪ್ ಆಗಿ ಎಲ್ಲಾ ತರ ಆಂಗಲ್ ಅಲ್ಲೂ ಡೀಪ್ ಆಗಿ ಕ್ವಶನ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು. ನೀವು ಯಾವ್ದನ್ನ ರೆಫರ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್ 14 ಇದೆ, ಆರ್ಟಿಕಲ್ 14. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್ 14 ಹೆಂಗ್ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಅಂತ. 14 ಅಂದ್ರೆ 1-4 ಊರಲ್ಲಿರೋ 4 ಜನರ ಮುಂದೆ ಎಲ್ಲರೂ ಸಮಾನವಾಗಿ ಇರಬೇಕು ಅಂತ. 16 ವಯಸ್ಸಿಗೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಕೆಲಸ ಸಿಗಲ್ಲ, ಆದ್ರೂ ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿ ಸಮಾನತೆ ಇರಬೇಕು ಅಂತ 16 ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋಬೇಕು. ಇದೇ ತರ ಸಿ ಅಂದ್ರೆ ಕ್ಲಬ್ ಅಂದ್ರೆ 19(1)C ಅಂದ್ರೆ ಕ್ಲಬ್, ಸಂಘ ಕಟ್ಟೋ ಅಧಿಕಾರ ಐತಿಂತ. ಸಿ ಅಂದ್ರೆ ಕ್ಲಬ್ ಅಲ್ಲ, ಆಕ್ಚುಲಿ ನಾನು ಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು. 21ನೇ ವಯಸ್ಸಿಗೆ ಘನತೆಯಿಂದ ಬದುಕು ಹಕ್ಕುವಂಗೆ ಸೆಕ್ಷನ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್ 21 ಹೆಂಗ್ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳೋದು. ಇದೇ ತರ ನಾವು ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಒಂದೊಂದು ಕ್ವಶನ್ಗೂ ಬರೋ ಆರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಹೇಗ್ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಅಂತ. ಮತ್ತೆ ಕೇಸ್ ಲಾಗಳು ಇದೆ, ಕೇಸ್ ಲಾಗಳನ್ನ ಹೇಗ್ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಅಂತಾನು ಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ತ್ರಿಬಳಿ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಿದ್ರು, ಇದೆಲ್ಲ ನೀವು ಇದಕ್ಕೂ ಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರಣಧೀರ್ ಸಿಂಗ್ ವರ್ಸಸ್ ಯೂನಿಯನ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ UOI. ಯಾವ ತರ ಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಇದು, ರಣಧೀರ್ ಸಿಂಗ್ ವರ್ಸಸ್ UOI. ಇದು ಹೆಂಗ್ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ತಾರೆ, ರಣಧೀರ್ ಸಿಂಗ್ ರಣಧೀರ್ ತರ ಫೈಟ್ ಮಾಡ್ದ ಸಮಾನ ವೇತನಕ್ಕಾಗಿ, ಅದನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ. ಸೊ ಅದೇ ತರ ಇದಕ್ಕೂ ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗೋ ತರ ಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಇದು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ. ಸರ್ಕಾರದ ಬೇರೆ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಕೆಲಸದ ಮಾಡುವ ರೈತರಿಗೆ, ಡ್ರೈವರ್ಗಳಿಗೆ ಬೇರೆ ಸಂಬಳ ಸಿಗ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಇವನು ಫೈಟ್ ಮಾಡ್ದ, ರಣಧೀರ್ ಅಂತರ ಫೈಟ್ ಮಾಡಿ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಮೆಟ್ಲೇರಿ ಸಮಾನ ವೇತನ ತಗೊಂಡ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಯಾವ್ದ್ರ ಮೇಲೆ ಕೊಡ್ತು, ಆರ್ಟಿಕಲ್ 14, 16, 39D ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಅದು ಅಪ್ರೂವ್ ಮಾಡ್ತಿದೆ. ಇದೇ ತರ ಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಕೂಡ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು, ಹೆಂಗ್ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ಅದನ್ನ ರಿಮೆಂಬರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಅಂತ. ವಿಶಾಖ ಕೇಸ್ಲಿ ಅದೇ ಓಕೆ, ಈ ತರ ಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಇದೆ. ಎಲ್ಲಾ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಇದೆ, ಮತ್ತೆ ಶಾರ್ಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಗಳಿದೆ. ಓಕೆ ಇದೊಂದು ಅನ್ನೋದವ್ರು, ಇದು ಒನ್ ಮೋರ್ ಸಿಲೆಬಸ್ ಇದೆ ನೋಡಿ. ಇದು 1 ಲೈನ್ ಬ್ರೀಫ್ ಕೇಸ್ ಲಾ ತುಂಬಾ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಕೇಸ್ ಲಾ ಬರೆದ್ರೆ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಪಾಸ್ ಆಗ್ತಾರೆ. ಕೇಸ್ ಲಾ ಬರೀದ್ರೆ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಫೇಲ್ ಆಗೋದು. ಸೆಕ್ಷನ್ ಬರೆದ್ರೆ ಕೇಸ್ ಲಾ ಬರೀಬೇಕು ನೋಡಿ. ಇದು ಕೇಸ್ ಲಾ ಹೆಂಗಿದೆ ಅಂತ ತುಂಬಾ ಶಾರ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಸ್ವೀಟ್ ಆಗಿ ನಾವು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಕೇಸ್ ಲಾ ಮೊದಲನೇ ಕ್ವಶನ್ಸ್ಗೆ ಇದು ಕೇಸ್ ಲಾ, ವಾಟರ್ ಸಪ್ಲೈ ವರ್ಸಸ್ ರಾಜಪ್ಪ. ಇದೇನದು, ಇದು ಶಾರ್ಟ್ ಆಗಿ ಏನ್ ಕೇಸ್ ಲಾ ನೆನ್ಪಿಟ್ ಅಲ್ಲೇ ಓದಿರ್ತೀರ ನೀವು, ಸ್ವಲ್ಪ ರಿಮೆಂಬರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ. ಸಡನ್ ಆಗಿ ವಾಟರ್ ಸಪ್ಲೈ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಡಿಸ್ಪ್ಯೂಟ್ ಏನೋ ಬಂತು, ಅದ್ರ ಏನು ಅಂತ ನೀವು ನೆನ್ಪು ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಸೊ ಎಕ್ಸಾಮ್ ದಿನ ಎಲ್ಲ ಓದಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಸೊ ಈ ತರ ಇದೊಂದು ಹೆಡ್ಲೈನ್ ಆಗಿ ರಿಮೆಂಬರ್ ಮಗ್ಗಪ್ ಮಾಡಿ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ತೀರಾ. ಸೊ ಇದೊಂದು ಸೆಕ್ಷನ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಟ್ರಿಪಲ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಓಕೆನಾ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರಣಧೀರ್ ಸಿಂಗ್ ಏನದು, ಡ್ರೈವರ್ ಕೆಲಸ, ವೇರಿಂಗ್ ಸ್ಯಾಲರಿ ಅಂದ್ರೆ ಡ್ರೈವರ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ದ, ಬೇರೆ ಸಂಬಳ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ರು, ಅದಕ್ಕೆ ಇವನು ಕೇಸ್ ಹಾಕೊಂಡ. ಆತರ ರಾಜಪ್ಪ ಸಿಂಗ್ ಡ್ರೈವರ್, ಅದಕ್ಕೆ ಇವನು ಕೇಸ್ ಹಾಕೊಂಡಿದ್ದಲ್ವಾ, ಈ ತರ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡೋದಲ್ವಾ. ಮತ್ತೆ ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟ್ ಏನ್ಬಿಟ್ಟು ಈಕ್ವಲ್ ಪೇ ಮಾಡಬೇಕು, ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ರೈಟ್ ಅಂತ ಸೆಕ್ಷನ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್ 14, 16, 39D. ಎಷ್ಟೇ ಬೇಕಾಗಿರೋದು ನಿಮಗೆ, ಬಾಕಿ ಇದೆಲ್ಲ ನೀವು ಓನಾಗಿ ಬರೀಬಹುದು. ಸೊ ಇದನ್ನ 1 ಲೈನ್ ಕೇಸ್ ಲಾ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇದು ಈ ತರ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಇದೆ. ಸೇಮ್ ಅದೇನೆ, ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವ ತರ ಓದೋದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಬೇಕು ಎಲ್ಲ ರೆಡಿ ಇದೆ. ನೀವೇನು ನೋಟ್ಸ್ ಮಾಡೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ತರನು ರೆಡಿ ಇದೆ. ಸೊ ಇದು ಲೇಬರ್ ಲಾ 1ಗೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪೀಪಲ್, ಈಗ ತಾನೇ ಬರುತ್ತಲ್ಲ, ಪೀಪಲ್ ಯೂನಿಯನ್ ಫಾರ್ ಡೆಮೋಕ್ರೆಟಿಕ್ ರೈಟ್ಸ್. ಇವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಲೆಸ್ ವೇಜಸ್ ಫೋರ್ಸ್, ಕಡಿಮೆ ಸಂಬಳ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಅದನ್ನ ಜೀತ ಪದ್ಧತಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂತ ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟ್ ಬಂತು. ಇವರು ಪೀಪಲ್ ಯೂನಿಯನ್ ಫಾರ್ ಡೆಮೋಕ್ರೆಟಿಕ್ ರೈಟ್ಸ್ ವರ್ಸಸ್ ಯೂನಿಯನ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಕೇಸ್ ನಡೀತು. ಅದೆಲ್ಲ ಹತ್ರ ಹೇಳಿದ್ರು. ಅದಕ್ಕೆ ಆರ್ಟಿಕಲ್ 23 ಬಳಸಿದ್ರು. ಇದೇ ತರ ಎಲ್ಲಾನು ಓದೋದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲಾ ತರ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಇದೆ. ಯಾರು ಬೇಕಿದೆ ಅವರು ಪ್ರಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ತಗೊಂಡು ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಇದೆಲ್ಲ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ. ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸ್ಟಡಿ ಅಂಡ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ದ ಎಕ್ಸಾಮ್. ಫುಲ್ ಎಲ್ಲ ಇದೆ. ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಮೀಡಿಯಂ, ಕನ್ನಡ ಮೀಡಿಯಂ ಇಬ್ಬರಿಗೂ ಇದೆ. ಐತಿಹಾಸಿಕ ತೀರ್ಪು ಎಲ್ಲ ಇದೆ. ಸೇಮ್ 16 ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಪ್ರಭಾವ, ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಏನೇನು ಬಂತು ಪ್ರಭಾವ, ಕೈಗಾರಿಕಾ ಕ್ರಾಂತಿಯಿಂದ ಮೊದಲು ತುಂಬಾ ದುಡ್ಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ರು, ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿದ್ರು, ಅವರ್ಸ್ ಅನ್ನೆಲ್ಲ. ಸೊ ಎಲ್ಲ ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಇದೆ. ಇದೆಲ್ಲ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಟೇಕ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್. Thank you very much. Bye. For full video you can take subscription. You can contact the number, and in the beginning we put the QR code for Telegram @IKCourt Law Academy. You can join on YouTube also. You can search @IKCourt. We are also available on WhatsApp channel also. Thank you very much. Bye.